Hare Krishna. Hare Krishna, ma'am. Hare Krishna Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna, ma'am. Not Hare Krishna, Ellarkum Hare Krishna, ma'am. Not this Tuesday, the next Tuesday, right? The 5th, the 7th. ஆமா மேம் 7th இருக்கு இல்லையா 7th Tuesday நீங்க பிவி எடுத்துக்கோங்க மேம். I'll take on Wednesday. I have a training. Awesome. I'll inform Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. I'll leave. Hare Krishna Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, எல்லாருக்கும் Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Namaskaram. Namaskaram. Hare Krishna Mataji. Bye for Hare Krishna Mataji. Panjat Pranam Mataji. 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 Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Pranam Mataji. Pranams Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Pranams. Hare Krishna Mataji. Namaskar. Namaskar. Hare Krishna Mataji. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yamuna Dira Vanachari. Yamuna Dira Yamuna Dira Vanachari. Yamuna Dira Vanachari. Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya
कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य चैव नरोत्तमं नरं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत् ततो जयामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु आभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यां भागवतसेवया नित्यं सेवया भगवत्यवुत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिके भक्ति भवति नैष्टिकी From Bhagavatam, 4th canto, 29th chapter, 17th sloka. Recite யார் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க கையை உயர்த்துங்க. ஹரே கிருஷ்ண. ரேவதி மாதாஜி, மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க. அடுத்து ரேவதி மாதாஜி வாசிங்க. यदा यदा विक्रियते गुणादो विगरोति वा तदा तदोपत्रक्षात्मा तत्प्रतिरनुकार्यते. Yes, passing up. यदा यदा विक्रियेते गुणतो विकरोति वा तदा ततोपदृष्टात्मा தத்ருதிரனுகாரியதே. யதா யதா அதுபோல் விக்ரியதே கிளர்ச்சியடைதல் குண அகத் ஜட இயற்கை குணங்களுடன் தொடர்பு கொள்கிறது. விகரோதி
செய்கின்றார் போல், வா அல்லது ததா ததா அது போன்று. உபத்ரஷ்டா கவனிப்பவர், ஆத்மா ஆத்மா, தத் புத்தியின் வித்தி தொழில்கள், அனுகாரியத்தை பாவனை செய்தல். மொழிபெயர்ப்பு. முன்பே ஒருவனுடைய புத்தி என்பது அரசி என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஒருவன் விழித்திருக்கும் பொழுதும் உறங்கும் பொழுதும் புத்தி பல்வேறு சூழ்நிலைகளை உண்டாக்கின்றது. மாசடைந்த புத்தியினால் பாதிக்கப்படும் பொழுது உயிர் சில காட்சிகளை காண்கிறது. மேலும் அவன் புத்தியின் செயல்களை மற்றும் எதிர் செயல்களை பாவனை செய்கின்றான். பொருளுரை. புரஞ்சனின் அரசியே இங்கு புத்தி எனப்படுகிறது. விழிப்பு நிலை கனவு நிலை இரண்டிலும் புத்தி செயல்படுகிறது. ஆனால் அது இயற்கையின் முக்குணங்களினால் மாசடைந்திருக்கின்றது. புத்தி மாசடைந்திருப்பதினால் உயிரும் கூட மாசடைந்துதான் இருக்கிறது. பந்தப்பட்ட நிலையில் உயிர் அவனுடைய மாசடைந்த புத்தி கேற்றாற்போல் செயல்படுகிறது. அவன் காண்பவனாக இருந்து கவனித்து கொண்டிருந்த போதிலும் மாசுடைய புத்தியினால் பலவந்தமாக படுத்தப்பட்டு செயல்படுகிறான். உண்மையில் அதுவே அவனை செயல்பட வைக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம். देहो रदस्तु इन्द्रियार्थौः संवत्सररायो खगदिः विक्रम सक्र-स्त्रिगुणाध्वजः पञ्चाशु बन्धुरः मनोरश्मिर्बुद्धिसूदो रुन्नीडो द्वन्द्वकूपुरः पञ्चेन्द्रियार्थप्रेक्षभः सप्तधातुवरुदगः आहूतिर्विक्रमोपाह्यो मृगतृष्णां प्रतावदिः वदि एकादशेन्द्रियः समूह पंचशीना विनोदकृत्. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. देहो रदस्त्रिया स्वः संवत्सरो रयो गतिः द्विकर्म शक्रस्त्रिगुणा द्विजः पञ्चासु बन्धुरः मनोरश्मिर्बुद्धिसूदो ऋण्णीडो त्वन्तभगुबरः पञ्चेन्द्रियार्थप्रक्षेपः सप्तधातुवरुदकः आहुतिर्विक्रमो वायो मृगतृष्णां प्रधावति एकादशेन्द्रिय समूह पंचशीना विनकृत. தேக உடல் ரதம் அது ஆனால் இந்திரிய அறிவு புலன்கள் அஸ்வ குதிரைகள் சம்வத்சர மொத்த வருடங்கள் ரய வாழ்நாள் அகற்றி முன்னேற்றமின்றி த்வி 2 கர்ம செயல்கள் சக்கரங்கள் 3 குண ஜடையற்கை குணங்கள் துவஜ கொடிகள் பஞ்ச 5 அசி உயிர்காற்றுக்கள் பந்தூர கட்டு மனம் ரஷ்மி கயறு புத்தி சூத ரதசாரதி ஹிருத் ஹிதயம் நீடக உட்காரும் இடம் துவந்தவ இருமை குபரக கம்பங்கள் பஞ்சம் 5 இந்திரிய அர்த்தம் புலன் பொருட்கள் பிரக்ஷேப ஆயுதங்கள் சப்தம் 7 தாதுக்கள் வருத்தக மூடபவைகள் அகூதிகி செயற்புலன்கள் 5 முயற்சிகள் விக்ரம் வீரம் அல்லது செயல்முறைகள் பாயம் புறம் மிருக திருஷனாம் தவறான விருப்பம் பிரதாவதி பின்னால் ஓடி ஏகாதச 11 இந்திரிய புலன்கள் சமு வீரர்கள் பஞ்ச 5 சீனா காழ்ப்பு வினோத இன்பம் கிருத் செய்த. மொழிபெயர்ப்பு. நாரத முனிவர் தொடர்ந்து கூறினார், ரதம் என்று நான் குறிப்பிட்டது உண்மையில் உடலேயே ஆகும். ரதத்தை இழுக்கும் குதிரைகளை புலன்களாகும். ஒவ்வொரு வருடமாக ஓடுவது போல் குதிரைகளும் எந்தவித தடங்குமின்றி ஓடுகின்றன. ஆயினும் அவை எந்த விதமான முன்னேற்றமும் இன்றி ஆரம்ப இடத்திலேயே நிற்கின்றன.
பாவம் மற்றும் புண்ணிய செயல்கள் ரதத்தின் 2 சக்கரங்கள் ஆகும். இயற்கையின் முக்குணங்கள் ரதத்தின் மீது பறக்கும் கொடிகள் ஆகும். 5 வகையான உயிர்காற்றுகள் உயிர் வாழியின் கட்டுகள் ஆகும். மனமே கயிறாக கருதப்படுகிறது. புத்தியே ரதசாரதி ஆகும். இதயமே ரத்த உட்காரும் வகையாகும். வாழ்க்கையில் இருமைகளான இன்பம் துன்பம் என்பவையே கட்டும் இடங்களாகும். 7 தாது பொருட்கள் ரதத்தின் மேலே போர்த்தப்பட்டிருக்கும். செயல் புலன்கள் 5 புற செயல் முறைகளாகும். 11 புலன்களும் வீரர்கள் ஆவர். புலனின்பத்தில் தன் கவனம் முழுவதும் இருப்பதினால் உயிர் ரதத்தில் ஏறி அமர்ந்து கொண்டு தனது தவறான ஆசைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக அவற்றின் பின் அலைவதோட புலனின்பிற்காக கொண்டே இருக்கிறான். பொருளுரை: புலனின்பத்தில் உயிர் சிறப்பட்டு இருப்பது இஸ்லோகங்களில் மிகவும் அழகாக விளக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. சம்வத்சர என்னும் சொல்லுக்கு கால வளர்ச்சி என்பது பொருள். இச்சொல் மிகவும் முக்கியமான ஒன்றதாகும். நாளுக்கு நாள், வாரத்திற்கு வாரம், மாதத்திற்கு மாதம், வருடத்திற்கு வருடம் ரதத்தின் முன்னேற்றி உயிர் சிக்கி கொண்டவன் இருக்கின்றான். அந்த ரதம் பாவம் புண்ணியம் என்ற 2 சக்கரங்களை உடையதாகும். உயிர் தனது பாவம் புண்ணிய செயல்களுக்கு ஏற்ப ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை பெற்று வாழ்க்கையில் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் எய்துகிறான். ஆனாலும் அவன் உடல் விட்டு உடல் இடம் பெயர்ந்து கொண்டு போவதை முன்னேற்றம் என்று ஒரு நாளும் கருதக்கூடாது. பகவத்கீதையில் 4.9 உண்மையான நிலை பற்றி விளக்கப்படி இருக்கிறது. தியாக்தம் தேகம் புனர்ஜன்ம நைதி. ஒருவன் மற்றொரு பூத உடலை பெறாதிருக்கும் பொழுதே உண்மையான முன்னேற்றம் அடைகிறான். சைத்தன்ய சரிதாமிருதத்தில் மத்திய 19.138 இவ்வாறு குறிப்பிட்டு இருக்கிறது. ஏதம் பிரம்மாண்ட பரி ஆனந்த ஜீவகண சௌராசி வக்ஷயோனி தே கரையே பிரம்மண. உயிரானவன் இப்பிரபஞ்சம் முழுவதும் சஞ்சரித்து கொண்டும் பல்வேறு கிரகங்களில் பல்வேறு உயிரினங்களாக பிறந்து கொண்டு இருக்கிறான். அவன் மேலும் கீழும் போய்கொண்டிருக்கிறான். அதனால் ஒரு முன்னேற்றம் ஆகாது. உண்மையான முன்னேற்றம் என்பது இந்த உலகத்திலிருந்து ஒரேடியாக வெளியேறுவதாகும். பகவத்கீதையில் 8.16 குறிப்பிட்டு இருக்கிறது. ஆப்ரம்ம புவனா லோகஹ புனர் அவர்தின அர்ஜுனா மாம் உபத்தேது கௌந்தேய புனர்ஜன்ம ந வித்யதே. தேவலோகத்திலிருந்து பாதாளம் லோகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பு இறப்பு என்று நிறைந்தவையாகும். ஆனால் ஒரு குந்தியின் மகனே, என்னை அடைந்தவன் மீண்டும் பிறப்பதில்லை. இருப்பதற்குள்ளேயே மிக உயர்ந்த பிரம்மலோகத்தை ஒரு அடைந்த போதிலும் அவன் மீண்டும் கீழோரங்களுக்கு வந்துதான் தீர வேண்டும். இவ்வாறு அவன் இயற்கையின் முக்குணங்களில் பாதிப்பின் கீழ் நித்தியமாக அலைந்து கொண்டே இருக்கின்றான். மாயையின் பயப்பட்ட தான் அலைந்து கொண்டிருப்பதாக அவன் கருதுகிறான். அவன் ஒரு ஆகாய விமானத்தை போல் புவியீர்ப்பு சக்தியிலிருந்து மீள்வதற்கு இயலாமல் இரவும் பகலும் பூமியை சுற்றி கொண்டு இருக்கிறான். உண்மையில் இது முன்னேற்றம் ஆகாது. ஏனெனில் விமானம் புவியீர்ப்பு விசையினால் கட்டப்பட்டு இருக்கின்றது. ஒரு மன்னன் ரதத்தின் மீது அமர்ந்திருப்பது போல் உயிர் உடலிலும் அமர்ந்து இருக்கின்றது. அது அமர்ந்திருக்கிற இடம் இதயமாகும். உயிருடையோர் அங்கிருந்து கொண்டே வாழ்க்கை போராட்டத்தில் ஈடுபடுகிறார். அந்த போராட்டம் எந்தவித முன்னேற்றமின்றி தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது. நரோத்தம தாஸ் தாகூர் கூறுகிறார், கர்ம காண்டா ஞான காண்டா கேவல விஷரே பாண்டா அமிர்தா பலியா ஏவ காயா நானயோனி சதா பிரிய சதா பிரே கதர்ய பஷ்ண கரே தார ஜன்ம அதஹ பாதோயாயா. உயிர் பலன் தரும் செயல் மற்றும் மன யுகத்தின் பாதிப்பினால் மிகவும் கடுமையாக போராடி கொண்டு பிறவிகள் தோறும் பல்வேறு உடல்களை பெற்று கொண்டிருக்கின்றன. அவன் புத்திக்கு ஒவ்வாத அனைத்தையும் உண்கிறான். மேலும் அவனது புலனின்பல் செயல்களால் கண்டனத்திற்கும் ஆளாகிறான். ஒருவன் வாழ்க்கையில் உண்மையை முன்னேற்ற வேண்டும் என்று விரும்பினால் அவன் கர்ம காண்டம் ஞான காண்டம், அதாவது அவன் பலம் தரும் செயல்களை மற்றும் மனயுகங்களை கண்டிப்பாக தவிர்த்தல் வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வு பெறுவதனால் ஒருவன் பிறப்பு இறப்பு சிக்கலில் இருந்து வாழ்க்கைக்கான வீண் போராட்டிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறான். இஸ்லோகத்தில் உள்ள மிருதக திருஷ்ணா பிரதாவதி என்னும் வார்த்தைகள் மிகவும் முக்கியமானவை. ஏனென்றால் புலனின்பத்தில் தாகத்தினால் ஒரு உயிர் பாதிக்கப்படுகிறது. அவன் பாலைவனத்தில் நீரை தேடும் அலையும் மானை போன்றவனாக இருக்கிறான். பாலைவனத்தில் நீரை தேடி ஒரு விலங்கு அலைவது வீண் வேலையாகும். பாலைவனத்தில் நீர் ஏது? அதனால் நீர் தேடும் முயற்சியில் அவ்விலங்கு மாண்டு போகிறது. எதிர்கால
மகிழ்ச்சிக்காக ஒவ்வொருவரும் இப்படியும் அப்படியும் சிந்தித்து கொண்டே இருக்கின்றனர். ஒரு குறிப்பிட்ட முனைக்கு ஒருவன் வரும் பொழுது அவன் மகிழ்ச்சி அடையலாம் என்று நினைக்கிறான். ஆனால் உண்மையில் அவன் அதை அடையும் பொழுது அங்கு அவனுக்கு மகிழ்ச்சி கிடைப்பதில்லை. பிறகு அவன் மற்றொரு முனையினை அடைவதற்காக திட்டமிடுகிறான். இதுவே மிருக்க திருஷ்ணா எனப்படுகிறது. மேலும் உலகில் இதற்கு அடிப்படையாக இருப்பது புலனின்பே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். மாதாஜி ரொம்ப அழகான, அதாவது நம்ம முன்னாடி 25வது அத்தியாயத்துல நேத்து, அதாவது சாட்டர்டே படிச்சோம் இல்லையா, அந்த ஸ்லோகம் 16வது ஸ்லோகத்துக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு விளக்கு உரை கொடுக்கும் பொழுது 45ல இருந்து 25வது அத்தியாயத்துல 45ல இருந்து 55 ஸ்லோகம் வரைக்கும் வாசிங்கோ, உங்களுக்கு அந்த இது கிடைக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. இப்ப 17வது ஸ்லோகம் வந்து 56ல இருந்து அந்த அத்தியாயத்துல வந்து நிறைவடையக்கூடிய அந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகம் வரைக்குமே இந்த 17வது ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு எடுத்துரைக்கும். மேலும் இந்த 18ல இருந்து 20 ஸ்லோகம் வந்து 26வது அத்தியாயத்துல முதல் 3 ஸ்லோகங்கள், அது நிறைய வாட்டி நம்ம வந்து ஒரு டேபிளர் காலம் மாதிரி வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஓகே. ஓ, ஆத்மா, புரஞ்சனா என்பவன் யார்? ஆத்மா இல்லையா. அடுத்து ரதம் என்பது இந்த உடல் இல்லையா. அடுத்து அம்பு, வில்லு என்பது நம்ம, அதாவது ஒருத்தர் வந்து இந்த நான் தான் சுகிப்பவன், நான் தான் அனுபவிப்பவன் அப்படிங்கிற அந்த எண்ண ஓட்டத்தை கொண்டு செயல்படுகின்றான் இல்லையா. அத்தகைய எண்ண ஓட்டத்திற்கு தான் வந்து அதாவது வில் என்று சொல்லப்படுகிறது இல்லையா. வில்லு எடுத்துட்டு அம்பு வந்து நம்ம வில்லையுமே அந்த ஆங்கிள் வைக்கணும், அடுத்து அம்பையுமே வந்து குறிப்பாக்கணும் இல்லையா. வில்லு நம்ம எங்கேயோ வச்சுட்டு அம்பு வந்து எழிய முடியாது. இரண்டுமே ஓர் இலக்கை நோக்கி பயணம் செய்யக்கூடியது. இதுல வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருக்கிறது இது அதாவது வில்லு தான். அதுக்கப்புறம் அம்பை வந்து நாம கரெக்டா அந்த இலக்கை நோக்கி அடிக்கும் பொழுதுதான் வந்து அந்த குறிப்பார்த்து அடிக்கிறது வந்து நம்முடைய எந்த எதிர்பார்ப்போடு நம்ம செயல்படுகின்றோம் இல்லையா, அதை வந்து சொல்வதுதான். அதையும் நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. புரஞ்சனா என்ன பண்றாரு அந்த அந்த அத்தியாயத்துல, அதாவது பொன் ஆபரணங்கள் தானும் பூண்டு கொண்டு மேலும் தன்னுடைய ரதத்திற்குமே அணிவிக்கிறார் இல்லையா. அதுதான் என்ன குணத்தை சொல்றது? ரஜோ குணத்தை சொல்றது இல்லையா. அதையும் நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. லெட்டஸ் சி, ஒன்னொன்னா நம்ம வந்து இப்ப பார்க்கலாம். ஸோ மீண்டும் எல்லாத்தையும் நீங்க கொஞ்சம் ரீகலெக்ட் பண்ணணும். அந்த இது வந்து அப்பெல்லாம் இன்டைரக்டா கதை மூலியமா சொன்னாரு. இப்ப டைரக்டாவே வந்து நாரத மகரிஷி வந்து யாருக்கு? பிராச்சீன பரிஷத்துக்கு வந்து எடுத்துரைக்கிறார். பிராச்சீன முதல்ல கதை மாதிரி சொல்லும் பொழுது அவருக்கு வந்து யாரதோ பத்தி அவர் கேட்டுட்டு இருக்கிறதுனால அவர் வந்து ஓரளவுக்கு தான் அவரால் வந்து புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அதனால இப்ப வந்து அவர் சொன்ன டாபிக் மீது அவருக்கு வந்து ஈடுபாடு கொண்டார். ஆனால் அது அனைத்துமே வந்து அவருக்கு முழுமையாக மனதுல பதியவில்லை. ஸோ அதனால வந்து ஏன்னா நிறைய தத்துவங்களை கொண்டது, அது வெறும் கதையே கிடையாது. கதாபாத்திரம் தான் வந்து கதையா நம்ம நினைக்கிறோமே ஒழிய அந்த கதாபாத்திரத்தினுடைய செயல்பாடுகள் அனைத்துமே வந்து தத்துவங்களாக சொல்லப்பட்டிருப்பதால, அதனால அவரை வந்து இப்படி வேறொரு கதை மூலியமாக எடுத்துரைச்சா அவரால் அது புரிந்து கொள்ள முடியாது. அப்படிங்கிற பட்சத்துல வந்தா நீங்க எனக்கு தயவு செய்து நேரடியாக எனக்கு எடுத்துரையுங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு ரிக்வெஸ்ட் வந்து யார் வைக்கிறாரு? பிராச்சீன பரிஷத் வைக்கிறார். அதனால இப்போ நாரத மகர்ஷி இந்த அத்தியாயத்துல அவர் பேசிக்கொண்டிருப்பது அந்த புலன்கள், மனசு, புத்தி இல்லையா. சோ அந்த ஆன்மா, இவை எல்லாம் இந்த உடல் கொண்டு என்ன செயல்படுகிறார்கள் குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு அப்படிங்கறது எல்லாமே அழகா எடுத்துரைக்கிறார். ஓகே. யதா யதா விக்ரியதே குணாதோ விகரோதி வா ததா ததோபத்ரக்ஷாத்மா தத்விருதீர் அனுகாரியதே. முன்பே ஒருவனுடைய புத்தி என்பது அரசி என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து புரஞ்சனிக்கு நாம் ஒப்பிட்டோம் இல்லையா. அதுதான் புத்தி. மேலும் ஒருவன் விழித்திருக்கும் பொழுதும் இது செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கும் இல்லையா. புத்தி வந்து எப்பவுமே செயல்பட்டு இருக்கும். தூங்கும் பொழுது கூட அது நம்முடைய தூக்கம் நன்மையாக இருக்கணும் இல்லையா, அதனுடைய செயல்பாடுகள். அதே நாம சில சமயத்துல வந்து எதையோ ஒண்ணு யோசிச்சுட்டு அன்னைக்கு நைட்டெல்லாம் நம்மளால தூங்கவும் முடியாது இல்லையா. ஸோ அந்த அதாவது தூங்கும் பொழுதும் அந்த நம்முடைய அதாவது உணர்வு பிளஸ் நம்முடைய செயல்படும் திறன் எல்லாமே வந்து விழித்துதான் இருக்கிறது இல்லையா. ஒரு ஹாரர் மூவி போல ஒரு கனவு வருது, அதுல நாமளே அதுல இருந்து ரொம்ப அடிபடுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் கூட நம்ம காணுவோம் இல்லையா. இதெல்லாம் எவ்வாறுனாக்கா இதெல்லாமே உணர்வு பிளஸ் அதுக்கு அடுத்து புத்திசாலித்தனம் எல்லாமே வந்து அதெல்லாம் சூக்ஷ்மமான நிலையில் இருக்கிறது இல்லையா. அது அந்த நிலையில வந்து அது இணைந்து விடுவதால இவை எல்லாமே வந்து செயல்படுகிறது, செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது, இனிமேல செயல்படும்.
எல்லா காலகட்டங்களிலுமே வந்து செயல்பட்டு இந்த ஜீவன் இந்த உடலில் இருக்கும் வரை. அவ்வளவுதான். இந்த ஜீவன் இந்த உடலை விட்டு போன பிறகு இன்டெலிஜென்ஸோ இல்ல வந்து அதாவது மனதோ வந்து எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே வந்து செயல்படாது இல்லையா? சோ இந்த உடலை விட்டு நீங்கின பிறகு எந்த ஒரு முன்னேற்றமுமே வந்து அந்த ஜீவன்ல நம்மளால பார்க்க முடியாது. அதனால உடல்ல தங்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் வரைக்குமே நாம நம்முடைய கடமை என்ன அப்படிங்கறத வந்து நன்னா தெரியும். ஸோ அந்த கடமையே தெரியாம நாம பாட்டுக்கு எதையோ ஒண்ணு செய்துட்டு போனா நம்ம வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு இலக்கை அடையுமே ஒழிய நாம அடைய வேண்டிய இலக்கை கண்டிப்பா அடைய மாட்டோம். எப்படி நான் வந்து ஒரு ஃப்ளைட் டிக்கெட் எடுத்து நான் டெல்லிக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஆனா எந்த எந்த ஒரு அதாவது அரைவல் ஸ்டேஷன் என்னால நான் புக் பண்ணாக்கா டெல்லி போய் சேருவேனா? கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா? அது மாதிரிதான் நம்முடைய இலக்கு என்ன, நம்முடைய கடமை என்ன, இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ அதுக்கேற்றவாறு நாம பக்குவம் அடையணும். இல்லை என்றால் இப்ப புரஞ்சனி ஸ்டோரி மாதிரிதான் நாம சஃபர் ஆகும். மேலும் மாசடைந்த புத்தி அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மாசு அடைந்த புத்தி. இந்த அதாவது மனசுல இருக்கக்கூடிய இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து கரப்டட் தான். இயற்கையிலே அது வந்து அதாவது மாசு அடைந்த நிலையில தான் இருக்கும். அதையுமே நாம வந்து சீர்தட்டி ஆகும் இல்லையா? ரைட்டான ஒரு டைரக்ஷனுக்கு எடுத்துட்டு அப்போ அந்த ஆன்மா வந்து ஸ்திரப்படுத்தி கொள்ளும். ஆனால் அவன் ஆற்றக்கூடிய செயல்களுமே வந்து பக்குவம் அடையும். ஆனால் எப்பொழுது அவன் அதை ஸ்திரப்படுத்தி கொள்ளவில்லையோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவன் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்துமே வந்து ப்ராப்ளமா தான் இருக்கும். ஸோ மேலும் அவனுக்கும் ப்ராப்ளம், அடுத்தவங்களுக்குமே ப்ராப்ளம். மேலும் அவன் புத்தியின் செயல்கள் மற்றும் எதிர் செயல்கள் பாவனை செய்கிறான். ஸோ மேலே சொன்ன மாதிரி உணராத வரைக்குமே நாம ஒரு கட்டுண்ட நிலையில தான் இருக்கும். ஸோ அப்ப நாம் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள் புண்ணியங்களும் பாவங்களுமே வந்து கலந்து வருகிறது. அதையுமே நாம தான் அனுபவிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா. ஸோ புரஞ்சனின் அரசியே இங்கு புத்தி என்று எனப்படுவது இல்லையா? நம்ம ஆல்ரெடி இது படிச்சிருக்கோம். ஸோ புத்தி ஒவ்வொருத்தருடைய புத்தியுமே வந்து புரஞ்சனி தான். இந்த ஆன்மா வந்து புரஞ்சனா அப்படிங்கிறதையுமே நாம படிச்சிருக்கோம். ஸோ விழிப்பு நிலை கனவு நிலை இரண்டிலுமே புத்தி செயல்படுகிறது. கண்டிப்பா சில சமயத்துல நம்மளால ரீகலெக்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா கனவை. சில சமயத்துல ஒவ்வொரு சீனுமே நம்மளால ரீகலெக்ட் பண்ண முடியும். அது எப்படி சாத்தியம் இல்லையா? அந்த கனவுல கூட நாம பிளான் பண்ணி இப்படிதான் செய்யணும்னு நினைப்போம். அதே மாதிரி ஆகலைன்னாக்கா வருத்தப்படுவோம். அதே மாதிரி ஆயிட்டா அகம்பாவத்தையும் காட்டும் இல்லையா? இதெல்லாம் நடக்கக்கூடிய ஒன்று. நம்ம அங்க இருக்கிற மாதிரி ஒரு பிரசன்ஸ் இருக்குமே ஒழிய அந்த கனவுல ஆனா நம்மள பார்க்க முடியாது இல்லையா? சோ அந்த ஒரு சூழல். சோ ஆனா நம்ம செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு வந்து நமக்கு கண்டிப்பா தெரியும். சில கோர்வையான விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மளால ரீகலெக்ட் பண்ண முடியும். சிலதெல்லாமே வந்து கோர்வையற்ற நிலையில இருக்கும். அப்படி நம்ம இந்த புத்தி மற்றும் புத்தியின் செயல்கள் என்னென்னது ஆக்ஷன்ஸ் இல்லையா? அதாவது கர்மாக்கள் மற்றும் எதிர் செயல்கள் வந்து அந்த கர்மங்களுடைய விளைவுகள். பாவனை அதாவது எதிரி செயல்களை பாவனை செய்கிறான். அதாவது சென்டென்ஸ் என்ன ப்ராப்ளம் இங்கிலீஷ். பதினேழு இல்லையா? ஸோ இங்க the queen of புரஞ்சனி இஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் itself இல்லையா? இன்டெலிஜென்ட் வந்து நம்ம இப்ப ஸ்திரமா இப்ப நம்மள பேசிட்டு இருக்கோம். இந்த சமயத்திலயுமே அது செயல்படுது. மேலும் உறங்கும் பொழுதுமே வந்து கனவு விஷயத்திலுமே அது அந்த புத்தி வந்து செயல்படுகிறது. ஆனா எவ்வாறுனாக்கா இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களால் அது வந்து கலங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலையில தான் அது செயல்படுது. மேலும் இந்த புத்தி ஆல்ரெடி வந்து கலங்கப்பட்டிருப்பதால இந்த லிவிங் என்டிட்டி ஆல்சோ இஸ் கண்டாமினேட்டட். அதனால என்ன ஆகுதுனாக்கா இந்த உயிர் வாழுமே வந்து கட்டுண்ட நிலையை தான் ஏற்கணும். ஸோ அப்ப கலங்கங்கள் நிறைந்த கட்டுண்ட உடல் என்பதையும் நாம பார்க்கிறோம். மேலும் இந்த கட்டுண்ட நிலையில் அதாவது லிவிங் என்டிட்டி இந்த உயிர் வாழி வந்து எவ்வாறுனாக்கா செயல்படும்னாக்கா இஸ் கண்டாமினேட்டட் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா? அந்த புத்தி வந்து செவ்வனே இருந்தா ப்ராப்ளம் கிடையாது. அந்த புத்தி கரெக்டா இருந்தாக்கா அவ்வாறே நாம செயல்படும்.
ஒரு சிறிய விஷயத்தை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அம்மா இருக்காங்க, நம்ம அம்மா வயதானவங்க வீட்டுக்கு போறோம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஜஸ்ட் ஓகே. ஸோ நம்ம போறோம், அங்கே அம்மா நமக்கு வந்து வயதான பிறகு கூட நான் தன்னுடைய மகள் அவ்வளவு தூரத்துல இருந்து வரா, அவளுக்கு ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு. இதை என்னுடைய அம்மால நான் பார்த்திருக்கேன். இன்னந்தோ there are so many, அதாவது கருத்து வேறுபாடுகள், நம்முடைய கருத்துக்கள் அவங்க ஏத்துக்க முடியாத நிலையில கூட இருக்கலாம். ஆனா குழந்தை வரா அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, செய்வாங்க. எல்லா பெற்றோர்களுமே இது செய்வாங்க. ஸோ இதை நான் எவ்வாறு உணர்கின்றேன் என்றால், கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல வந்து எந்த வேறுபாடுமே இருக்காது இல்லையா? அதுதான் தாய் உள்ளம் என்பது. அதே போலதான் நம்ம அப்படி பகவானுடைய உள்ளம் கூட, நாம் எவ்வளவு தவறு செய்தாலுமே நமக்கான அனுகிரகத்தை அவர் வந்து என்றைக்குமே விடுவது கிடையாது. நம்முடைய சுக்கிரத்துக்கு ஏற்றவாறு நம்ம எதை அடையணுமோ அதை வந்து கண்டிப்பா கொடுக்குறாரு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து லிவிங் அண்ட் ஆக்ட் அக்கார்டிங் டு கண்டாமினேட்டட் இன்டெலிஜென்ஸ். And although he simply remains as an observer, he nonetheless acts being forced by the contaminated intelligence, which is really a passive agent. அதாவது இப்போ நான் போறேன், ஊருக்கு போறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள். இப்போ போன உடனே நான் அங்கேயே ஒரு நாள் தங்குறேன். அப்போ அம்மா எனக்கு இப்படி செய்யும் பொழுது நான் என்ன பண்றேன், இட் இஸ் நாட் த ரைட் வே டு திங்க். அது என்னுடைய பிறப்புரிமை, நான் போனாக்க அம்மா செய்து வைக்கணும் அப்படின்ற ஆங்கிள். நீ எனக்கு சாப்பாடே கொடுக்கலையே அப்படின்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும்? தட் இஸ் அ ராங் வே ஆஃப் அட்ரஸிங் த சிச்சுவேஷன் இல்லையா? ஆனால் இதே அம்மா வந்து போன பிறகு, சரிம்மா நம்ம ஏதாவது செய்யணும், நான் செய்யறேன், நீ எனக்கு என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்க, செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு கேட்டு செய்யறது. இல்ல அம்மா செய்து இந்த சாப்பாடே ரொம்ப அமிர்தமா இருந்ததுமா, நல்லா இருந்தது, சாப்பிட்டேன்னு சொல்றது. இது எல்லாமே ரைட்டான ஒரு ஆங்கிள். போன உடனே நமக்கு வந்து சரியா கவனிக்கலன்னா, நீ என்ன கவனிக்கலையே அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. ஏன்னா இது பெண்களுடைய எதிர்பார்ப்பு உண்டு. எவ்வளவுதான் மெச்சூர்டா இருந்தா கூட தாய் வீட்டுக்கு போன பிறகு தாயிடத்துல வந்து அதிகமான எதிர்பார்ப்புகள் என்பது கண்டிப்பாயிரும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இத நான் அனுபவ ரீதியாகவுமே வந்து என்னுடைய உறவினர்கள்லையும் சரி நான் பார்த்திருக்கேன் நான். ஓகே. ஸோ ஆன வரைக்குமே தாய்க்கு நாம கடினமான சூழ்நிலை வைக்கக்கூடாதுன்றத வந்து ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுமே வந்து மைண்ட்ல வச்சுட்டு தங்களுடைய செயல்பாடுகளை வந்து பக்குவப்படுத்துறதுக்கு வந்து முயற்சி பண்ணும். ஆனா அதை விடுத்துட்டு அனைத்துமே பெற்றோர்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நாம சும்மா இருக்கிறது வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷன்ஸ் அதை தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனாலதான் நிறைய சஃபரிங், அதனாலதான் நிறைய மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதெல்லாம் வர்றதுக்கான காரணம் இல்லையா? ஸோ இங்க த லிவிங் என்டிட்டி ஆக்ட்ஸ் அக்கார்டிங் டு த கண்டாமினேட்டட் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா? கரப்டான புத்தி கொண்டுதான் அது செயல்படும். அப்போ ஆப்வியஸ்ல என்ன நினைக்கும், அது கொடுத்துருக்கக்கூடிய இதுல வந்து எதெல்லாம் பர்ஃபெக்டா இருந்தாலுமே ஸோ அதுல ஏதாவது ஒரு ஃபால்ட் இருந்தா அதை தான் வந்து எடுத்துப்பாங்க இல்லையா? நீ இதை செய்தா அதனாலதான் இது இப்படி இருக்கு, நீ இதை செய்தா அதுதான் அப்படி ஆச்சு அப்படின்னு நம்ம அந்த நம்முடைய செவி வழியாவே அதை கேட்க ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட இது வந்துதான் வந்து கட்டுண்ட நிலையில வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள தான் சொன்னேன். ஸோ கட்டுண்ட நிலையில இந்த உயிர் வாழி என்ன செய்யணும்னாக்கா, அவன் எந்த அளவுக்கு வந்து கட்டுண்ட நிலையில இருக்கான், எந்த அளவுக்கு கலங்கப்பட்டிருக்கானோ அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த புத்தியும் வந்து கலங்கப்பட்டிருக்கும். அத்தகைய புத்தியை கொண்டே அவன் வந்து செயல்படுவான் இல்லையா? ஸோ மேலும் இங்க ஆல்தோ இ சிம்பிளி ரிமைன்ஸ் அஸ் அன் அப்சர்வர் அப்படின்னா, அதாவது இந்த ஜீவாத்மா அது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அதாவது பந்தப்பட்ட நிலையில் உயிர் அவனுடைய மாசடைந்த புத்தி கெற்றார் போல செயல்படுகிறது இல்லையா? அவன் காண்பவனாக இருந்தும் கவனித்துக் கொண்டிருந்த போதிலும் உண்மையிலே ஜீவன் ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. He doesn't have the control on this. புலன்களுடைய செயல்கள், புத்தி, அகங்காரம், இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே எந்த கண்ட்ரோலுமே அது வந்து கிடையாது. ஏன்னா அதன் மேல அவ்வளவு அழுக்குகளை வந்து படிய வச்சிருக்கும். அதனால அது செயலற்ற தன்மை. ஸோ ஒரு சேர் இருக்கு, சேர் மேல வந்து நாம ஏதோ ஒரு வஸ்து வைக்கிறோம்னா அதை வந்து கவர் பண்றதுக்கு வந்து நாம ஒரு லைட்டான ஒரு வஸ்துவை உபயோகப்படுத்தலாம், இல்லைன்னா கனமான வஸ்துவை வச்சு அது இல்லாமலே செய்து விடலாம் இல்லையா? அது போலதான் வந்து இந்த ஜீவனுடைய நிலையை. ஜீவன் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. வெறுமனே ரைட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும்தான் வந்து கொடுக்க முடியும், இல்லை எதையாவது ஆசைப்பட முடியும், அவ்வளவுதான். ஆனா அதை விடுத்துட்டு அதன் மேல போர்த்தி இருக்கக்கூடிய இந்த அழுக்குகள் வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதனால அவங்க அடையக்கூடிய நிலை வந்து உத்தமமானதாக இருக்காது. அதே வந்து ஆன்மீகத்தில் திளைத்தவர்களோட அந்த அவங்களுடைய இதுல இருந்து நாம் வந்து செயல்பட்டோம் என்றால், அப்படின்னா புத்தி வந்து அந்த ஆன்மீக நிலையில் வந்து நிலை கொள்ளுமானால் நாம் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே வந்து பக்குவத்தை எட்டும். அதனால நமக்கு எப்பவுமே அட்வைன்ஸ் எப்படி இருக்கு,
பக்குவத்தை எட்டுவதற்கான அட்வைஸ் தான் நமக்கு கிடைக்கிறது. வழிய கவுண்டராக்ட் எல்லாம் நம்ம வந்து பண்றது கிடையாது இல்லையா? எதிர்மறை செயல்கள் செய்தோம்னா இன்னும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பாவத்தை நிறையவே கட்டிக்க ஆரம்பிப்போம். அதுதான் நம்முடைய தூயமான அந்த மனது இல்லைன்னா அந்த புத்தியை கொண்டு நாம கண்டிப்பா செயல்படணும். அதை விடுத்துட்டு நம்முடைய மனசு எப்படியெல்லாம் போறதோ அதை கொண்டு நாம செயல்படக்கூடாது. மேலும் மாசுடைய புத்தியினால் பலவந்தப்படுத்தப்பட்டு ஒரே வார்த்தை வரணும் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ்டு இல்லையா? அதாவது அவ்வாறே செயல்படும். இந்த மாதிரி ஒரு கான்டெக்ட் நம்ம ஒரு இடத்துல பகவத்கீதாலையும் படிச்சிருக்கோம். எங்கன்னாக்கா நம்ம அந்த 3rd சாப்டர் 4th சாப்டர்லாம் வாசிக்கும் பொழுது அர்ஜுனர் வந்து கர்ம சந்நியாசி ஆகணும்னு சொல்லும் பொழுது அப்போ பகவான் சொல்வார், உன்னுடைய இயற்கையின் பிரகாரம் நீ வந்து போர் புரிய வேண்டியது உன்னுடைய கடமை. அதனாலே நீ என்ன ஆக உந்தப்பட்டு நீ வந்து போர் புரியக்கூடிய அந்த செயல்ல தான் நீ ஈடுபடுவ இல்லையா? அது அந்த உண்மை நிலை வந்து உன்னை வந்து அந்த செயல்கள்ல வந்து ஈடுபட வைக்கும். அதனால வந்து நீ உனக்கு கர்ம சந்நியாசம் வந்து போகாத அப்படிங்கிறதுமே அட்வைஸ் பண்ணுவார் இல்லையா? இயற்கையால் உந்தப்பட்டு அந்த இயற்கை உந்துதல் என்பது இந்த குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு இந்த புத்தி எவ்வாறு செயல்படுகின்றது என்பதை பொறுத்துதான். அதே ரஜோசன் தமஸ்ல இருந்தா மோசமான ஒரு சூழ்நிலை கொண்டு வருவாங்க. அட்லீஸ்ட் சாத்விகமா இருந்தா ஓரளவுக்கு இது கரெக்ட் தப்புன்றதை வந்து அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த வேறுபாடு கூட வந்து காணாம நம்ம செயல்பட்டோம்னா செய்யக்கூடிய செயல்ல நபர் மீது கிடையாது. ஓகே, ஸோ அப்படி அந்த நிலையில இருந்து நாம் மாற்றினோம் என்றால் அது பர்ஃபெக்டா இருக்கும். ஆனா அதை விடுத்துட்டு நம்முடைய கற்பனையாலையும் மனப்போக்கினாலும் வரக்கூடிய அத்தகைய உந்துதல் குணம் அது எல்லாமே இயற்கையுடைய 3 குணங்கள்ல ஒரு குணத்துல வந்து அமைந்திருக்கு. ஸோ அப்படி அந்த குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு நாம் என்ன பண்றோம்? நம்ம செயல்பட ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ அதனால எந்த அளவுக்கு கலங்கங்கள் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நாம இழிவான ஒரு நிலைக்கு வந்து தள்ளப்படுவோம். அதை நாம கண்டிப்பா தேஹோ ரதஸ்து இந்திரியாஸ்வ சம்பத்சராரயோ அகதிஹி ஸ்ரீகர்ம சக்ரஸ்திரீ குணாத்வஜஹ பஞ்சாசு பந்துராஹ மனோஸ்ரஸ்மிர் புத்தி சூதோ ஹ்ருடன்மீடோ த்வந்த கூபுரஹ பஞ்சேந்திரியார்த்த பிரேக்ஷேபஹ சப்ததாது வரூதகஹ ஆகூதிர்விக்ரமோ பாஹ்யோ மிருகத்ருஷனாம் பிரதாவதிஹி ஏகாதேஷே தசேந்திரிய சமூஹ பஞ்சசீனா வினோத கிருத். மொழிபெயர்ப்பு ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். நாரத முனிவர். இப்ப நாம 26வது அத்தியாயத்துல வந்து நீங்க எல்லாரும் எழுதி வச்சிருப்பீங்க. யாராவது எழுதியிருந்தா அதை வாசிக்கலாம். 26வது அத்தியாயத்துல முதல் 3 ஸ்லோகங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு நான் அதை ரீகலெக்ட் பண்றேன். அதே தான் இந்த இடத்துல வந்து வருகின்றது. ஸோ புரஞ்சனா யாரு? நீங்க சொல்லினே வாங்க, நான் கொஸ்டின் கேட்பேன், நீங்க சொல்லிட்டே வரணும். புரஞ்சனா யாரு? உடல். ஆனா சோல், உடல் கிடையாது, சோல், ஆத்மா, ஆன்மா மதன். அதுக்கப்புறம் ரதம் எது? ரதம் என்பது எது? உடல் பாடி இல்லையா? ரதம் என்பது உடல். அடுத்து வந்து அம்பு இல்ல வில்லு என்பது எது? வில்லு என்பது எது? நான் தான் ஆற்றுகின்றேன், நான் தான் சுகிக்கின்றேன் அப்படிங்கிற அந்த நிலையில நம்மள நாம ஆழமா வந்து பதிய வச்சுக்கிறது. அத்தகைய செயல்ல வந்து முழு ஈடுபாடோட செயல்படுத்துறது, அதுதான் வந்து அம்பு. சாரி, வில். சாரி, எப்பயுமே அம்பு வில். ஓகே. அதுக்கப்புறம் புரஞ்சனா என்ன பண்றார்? அவருமே வந்து புரஞ்சனா என்ன பண்றார்? தன்னையுமே தங்க ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கின்றார். மேலும் அந்த ரதத்தையுமே வந்து தங்க ஆபரணங்களால் வந்து அலங்கரிக்கிறார். சோ இதெல்லாமே என்னது? பகட்டை காட்டுகிறது இல்லையா? சோ தனக்கு இருக்கக்கூடிய பகட்டை காட்டுவது, அது எதனுடைய பண்பு? எந்த குணாதிசயத்தோட பண்பு? ஒரு உயிர்வாளியான ஆள்பவன் எல்லாம் அப்படிங்கிற ஒரு ரஜோகுணத்தோட குணத்தை வந்து குறிக்கிறது. அகங்காரத்தை
குறிக்கிறது ரஜோகுணம். எந்த குணாதிசயம் என்றால் ரஜோகுணம். ரஜோகுணம். ஆல்ரெடி நீங்க எல்லாம் எழுதியிருப்பீங்க இல்லையா? அப்புறம் எழுதி வச்சிருக்கிறோம் மாதாஜி. நம்ம 3 துணியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எண்ணிலடங்காத அம்புகளை வந்து ஏந்தி இருக்கிறார். யாரு? அந்த புரஞ்சனா. அது எதை குறிக்கிறது? மனத்தின் எண்ணங்கள், எண்ணங்கள். அதாவது அன்லிமிட்டெட் ஆசை, அளவிட அளவிடாத ஆசைகளை சொல்றது எண்ணிலடங்கா. கணக்கே கிடையாது இல்லையா? சோ எப்படி அம்புரா துணியில வந்து அளவிட, அதாவது எத்தனைன்னு கவுண்ட் பண்ணாத அந்த அம்புகள் இருக்கோ அது போல நமக்கும் எண்ணிலடங்காத ஆசைகளை வந்து சொல்றது. அடுத்து 2 அம்புகள் வந்து வெடிக்கக்கூடிய அம்புகள். எது அது? 2 அந்த நோட்ஸ்க்கு நீங்க அகங்காரம், மமதை. அகங்காரம், மமதை. மமதை. ஈகோ அண்ட் அதாவது பொசசிவ்னஸ், அதாவது எல்லாம் என்னுடையது, எல்லாம் என்னது, நான் என்னது எனது, அதுதான் நான் எனது மாதாஜி. அப்புறம் அகங்காரம் என்பது நான் செயல்படுகின்றேன் என்ற எண்ண ஓட்டத்தை வந்து கொண்டிருக்கும். அதுதான் வந்து எப்ப வேணாலும் வெடிக்கும் இல்லையா? அது வார்த்தைகள் வழியாவோ செயல் வழியாவோ நாம என்ன பண்றோம்? செயல்படுத்திட்டு ஐ ஆம் கிரேட் அப்படிங்கறத வந்து நிறைய இடங்களை நாம வந்து ப்ரூவ் பண்றோம். அடுத்து 5 அம்புகள் எதை குறிக்கிறது? ஞானேந்திரியங்கள், 5 ஞானேந்திரியங்கள். 5 ஞானேந்திரியங்களுடைய செயல்களை குறிக்கிறது இல்லையா? அதாவது ஆக்ஷன். அம்புனாலே என்ன? ஆக்ஷன் தான் பண்ணும். ஆக்ஷன். சோ இந்த ஞானேந்திரியங்கள் என்ன செயல்கள் செய்யறது இல்லையா? கண்ணால பார்த்தல், பார்க்கிறோம், பார்த்தல், கேட்டல், நுகர்தல், முகர்தல், பேசுதல். நுகர்தல், ருசித்தல், பேசுதல் இல்லையா? உணர்தல். இந்த 5மே வந்து நமக்கு இதுதான் வந்து சொல்றது. மேலும் வந்து 5 குதிரைகள் இல்லையா? அந்த குதிரைகள் வந்து அந்த ரதத்தோட கட்டியிருக்கு இல்லையா? அந்த 5 குதிரைகள் எதை குறிக்கிறது? வாதம் பித்தமா மாதாஜி? 5 ஞானேந்திரியங்களை குறிக்கிறது. ஓகே, அதாவது முன்னாடி படிச்சது ஞானேந்திரங்களுடைய செயல்களை குறிக்கிறது. 5 அம்புகள் வந்து இந்த ஞானேந்திரங்களுடைய செயல்களை குறிக்கிறது. அதே மாதிரி வந்து 5 குதிரைகள் வந்து ஞானேந்திரியம். ஞானேந்திரியங்கள். ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் கூட நீங்க பார்த்திருப்பீங்க 18 days ஆமா குதிரை அந்த இது. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, கூகுள்லயே பார்த்திருக்கோம் மாதாஜி. பார்த்திருக்கீங்க இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. இந்த குதிரைகள் ஞானேந்திரியங்கள், கயிறு வந்து மனம், கடிவாளங்கள் தான் மனசு. கடிவாளம், கடிவாளம் தான் மனசு. கடிவாளம். கடிவாளம் வந்து மனம், தேரோட்டி வந்து புத்தி. அம்பரா துணி ஆசைகள், அடங்க முடியாத ஆசைகள். அப்புறம் 3 கொடிகள் வந்து 3 குணங்கள். ஒரு நிமிஷம் குணங்கள். இருங்க, ஒரே நிமிஷம். மாதாஜி அகங்காரம்னா மமகாரம்னா என்ன மாதாஜி? மமதா என்ன? என்னுடையது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அகங்காரம் நான் எனது அப்படிங்கிறது. எல்லாமே என்னுடைய உடைமைகள் அப்படி. நான் செய்யறேன், இது எனக்கு சொத்தம், எனது அப்படிங்கிறது. அதாவது எல்லாமே என்னுடையது. சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா கணவன் இடத்துல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாம் நான் சொல்றபடிதான் கணவன் கேட்கணும். அந்த ஒரு ஃபால்ஸ் ஈகோவா மாதாஜி? ஃபால்ஸ் ஈகோ வந்து நான் எனது வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோ. ஓகே, நான் என்பது என்னது? இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா கண்ணு, மூக்கு, அடுத்து வந்து கை, அடுத்து வந்து இது காது, அடுத்து வாய், 5மே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? இது அதாவது எந்த பிபிடில இருக்குன்னு தெரியாது. ஆனா நான் இதை வந்து இப்போ இந்த இடத்துல இது பாக்குறீங்க இல்லையா? ஆத்மா உட்கார்ந்துருக்கு. இது வந்து என்னது? மனசு. ரதம், குதிரைகள் போட்டிருக்கு. குதிரைகள், கடிவாளம், கடிவாளங்கள், இது எல்லாமே 5 புலன்கள் தான், ஞானேந்திரியங்கள். ஓகே, இந்த குதிரைகள் 5 குதிரைகள் என்னது? 5 ஞானேந்திரியங்கள். 2 சக்கரங்கள் என்ன சொல்லுங்க? இப்பதான் இதயமாக்க மாதாஜி. சக்கரங்கள் வந்து பாவம் புண்ணியம். 2 சக்கரங்கள் வந்து வரிசையா போகலாம், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம் 1ல இருந்து 3 ஸ்லோகம் வரைக்கும். இந்த அத்தியாயத்துல நான் நிறைய வாட்டி உங்களை சொல்ல வச்சும் இருக்கேன். ஓகே, ஸோ அப்போ நீங்க அந்த
ரதத்தினுடைய 2 சக்கரங்கள் வந்து ஒரு மனிதனுடைய பாவத்தை பாவ புண்ணியங்கள். அடுத்து அந்த அச்சு ஆணி இருக்கு பாருங்க, அது என்னது சொல்லுங்க? பிரதான தோன்றாத இயற்கையின் குணம். இல்லையா? அது எங்க இருந்து வருது? இந்த 3 குணங்கள்ல நமக்கு வெளிப்படாத ஒரு, இதை நம்ம 24 பண்புகள்ல கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம், அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம் அப்படின்ட்டு, இல்லையா? ஆஃப் த 3 குணா, ஒரு பண்பு அவ்வியக்தம் படிச்சிருக்கோம். அதனால அந்த அன்மேனிஃபெஸ்டட் என்பது அவ்வியக்தம். நமக்கு எந்த இந்த நிலை எப்படி நம்ம உணர்றோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாம ஒரு செயல்படுறோம், ஒரு செயல் ஈடுபட்டு இருக்கோம், ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இருக்கோம், நம்ம கூட 4 பேர் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அப்ப என்ன ஆகுதுனாக்கா, நம்ம மனசு எப்படிப்பட்டதோ, இப்ப சத்வத்துல இருந்தா அவங்க எவ்வாறு செய்யறாங்களோ அவங்க அப்படி செய்யட்டோம்னு நாம அவங்கள வந்து விட்டுருவோம், இல்லையா? அதே ரஜோவா இருந்தா என்ன பண்றோம், நம்ம இப்படித்தான் செய்தாகணும்னு அவங்க கிட்ட வாதம் பண்ணி நாம என்ன பண்ணுவோம், அந்த விதத்திலேயே அந்த குணாதிசயத்தினுடைய வேலைப்பாடு வந்து உள்ளுக்குள்ள அடங்கிதான் இருக்கும், அது வெளியில தோன்றாது, எப்பவுமே உள்ளுக்குள்ள இருந்துட்டே இருக்கும். ஆனா அந்த சூழ்நிலை வரும்போது என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஒன் ஆஃப் த ஞானேந்திரியாசை உபயோகப்படுத்தி நாம் அதை செயல்படுத்திடுவோம், இல்லையா? பேசவும் இல்ல வந்து நாம வந்து இக்னோர் பண்றது வேற, இக்னோர் பண்ணுவோம், இல்லையா? இல்லைன்னா முகத்தை காட்டிட்டு போவோம், ஏதோ ஒண்ணு நம்ம செய்வோம் நம்ம, இல்லையா? இல்ல கோவம் வந்தா ஒரு அடியும் அடிச்சிடும், இல்லையா? பண்றோமா இல்லையா? கண்டிப்பா உண்டு. இதை நம்ம குழந்தை ஒரு அடி கொடுக்குறோம், இல்லையா? அந்த மாதிரி இந்த இந்த அச்சாணி என்பது என்னது, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாகம், இல்லையா? அந்த அச்சாணி இல்லைன்னா கண்டிப்பா வேலை செய்யாது, வண்டியே ஓடாது, இல்லையா? அது போல இந்த தோன்றாத அந்த பண்பு எப்படி நம்ம பக்குவப்படுத்திக்கணும், கூடுமான வரைக்கும் சுத்த சத்வத்துக்கோ நாம வந்து எடுத்துட்டு போகணும். அப்போ அது நமக்கு மாத்திரம் நன்மை கிடையாது, எல்லோருக்குமே நன்மை பயக்கக்கூடியதாக இருக்கும், இல்லையா? அடுத்து 3 கொடிகள், அது எது? முக்குணங்கள். ரதத்துல இருக்கக்கூடிய கொடிகள் 3 வந்து முக்குணங்கள். 5 அதாவது சப்போர்ட்ஸ் அப்படின்னாக்கா 5 நமக்கு வாயுக்கள். அதனாலதான் நம்ம இந்த உடல் முழுவதுமே அந்த சப்போர்ட் இல்லைன்னா நம்ம இந்த உணர்வு இருக்கிறதும் தெரியாது, ஓகே. இந்த 5 வாயுக்கள் ஆக்சுவலி. அடுத்து வந்து இந்த கடிவாளம் என்பது என்னது? மனம். இந்த ரத ஓட்டி யாரு? அவன்தான் இல்லையா, புத்தி, இல்லையா? இந்த ரத கடிவாளம் என்பது மனசு. இவன் வந்து இவனுடைய அட்வைஸ் பிரகாரம் வந்து இவன் வந்து செயல்படணும். இந்த கடிவாளத்தினுடைய கண்ட்ரோலுக்கு இவன் போயிட்டான்னா இந்த ரதம் என்ன பண்ணும், எங்க வேணாலும் கட்டு கடங்காம போயிடும். இது பிராக்டிகலா சொல்லலாம், இல்லையா? சோ ஆன்மா வந்து ஏதோ ஒரு ஆசைப்படுது, அந்த ஆசைப்படுறத வந்து புத்திக்கு வந்து உணர்த்துது, புத்தி என்ன பண்ணுதுன்னா அது மனசோட ஆரம்பிக்குது, இல்லையா? அப்ப மனசு வந்து ரஜோ மற்றும் தாமசத்துல இருந்தா என்ன ஆகும்னாக்கா, இந்த புத்தி வந்து என்ன சொன்னாலுமே அந்த மனசு கேட்காது, இல்லையா? அதே வந்து சத்துவ குணமோ இல்ல வந்து சுத்த சத்துவ நிலையில அடையும் பொழுது இந்த மனசு வந்து கரெக்டா வந்து கண்ட்ரோல்ல இருக்கும். அப்ப அந்த புலன்களுமே பர்ஃபெக்டா வேலை செய்யும். அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த இலக்கை அடையணுமோ அதை நோக்கி இந்த புத்தி வந்து எடுத்துட்டு போகும். கரெக்டா? இது நம்ம பிராக்டிகலா பார்க்கலாம், இல்லையா? கண்டிப்பா. இந்த டிரைவர் தான் யாரு? அமர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த டிரைவர் தான் புத்தி. ஆத்மாதான் பயணி மாதாஜி, ஆத்மாதான் பயணி. கொஞ்சம் இருங்க, ஆர்வ கோளாறு எல்லாரும். ஐ அப்ரிஷியேட். ஓகே, ஒன்னொன்னா நம்ம வந்து அன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு எப்படி எடுத்தனோ அதை அப்படியே எடுத்துட்டு போகும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அமர்ந்து இருக்கக்கூடிய இடம் எது? ஹிருதயம், இதயம். இந்த டிரைவரு வந்து இந்த ரதம் முழுவதுமே வந்து எங்க இருக்குனாக்கா, அது இந்த ஸ்தலம் கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த பூமி வந்து எது? நம்மளுடைய ஹிருதயம் ஆக்சுவலி. கம்பேரிசன் ஓமை இது. ஓகே, அடுத்து வந்து இது ரெண்டு போல்கள், அதாவது 2 போல்ஸ். குழப்பம் மாயை. எதனால இது வந்து இயங்குகின்றதுனாக்கா, நாம் எப்பவுமே இந்த குழப்பத்திலுமே அடுத்து வந்து மாயிலுமே நாம் இருக்கோம். அது ஏன்னா இந்த இயற்கையினுடைய குணம், நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. இந்த இயற்கையே மாயை தான், இல்லையா?
ஸோ இந்த இயற்கை என்பது நம்ம வந்து ஒரு இல்யூஷன் மாதிரி தான். ஒரு கனவுல வந்து எப்படி நம்ம காலையில நைட்டு தூங்கி காலையில எழும்போது கனவு என்பது உண்மைதான். ஆனா அதை நம்ம வந்து அந்த கனவுல நமக்கு ஏதோ ஒன்று ஆயிடுத்துன்னு நம்ம நினைச்சிட்டு எழுந்து பார்க்கும்போது நம்ம பர்ஃபெக்டா தான் இருக்கும் இல்லையா? அங்க நமக்கு யாரோ நம்மளை அடிச்ச மாதிரியோ யாரோ நம்மளை திட்டின மாதிரியோ ஏதோ ஒன்று நடந்தா கூட ஒரு விபரீதம் நடந்திருக்கலாம் நமக்கு. அப்படிப்பட்ட சூழல் இருந்தாலும் அதை வந்து பயந்து நம்ம எழுவோம் இல்லையா அந்த சமயத்துல. அப்புறம் எழுந்து பார்த்தா நம்ம நல்லாதான் இருப்போம் இல்லையா? ஆனா அது நடந்த அந்த சூழல் வந்து இல்லைன்னு நம்ம ஆயிட முடியுமா? கண்டிப்பா கிடையாது. அது போன்றதுதான் இந்த வாழ்க்கையுமே. அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம தற்காலிகம் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த 2 கம்பங்கள் பற்றுதல் எதிர்பார்ப்புகளின் நிலைகள். அதாவது வந்து பந்தப்படுத்தக்கூடிய நிலைக்கு எது எடுத்து செல்கிறதுனாக்கா நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே நம்ம வந்து குழப்பத்தோடையும் அடுத்து வந்து மாயையில் இருந்து கொண்டு நாம் ஆற்றுகின்றோம் என்பதை உணராமல் நாம வந்து எல்லாம் இதுதான் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு செய்யறோம் பாருங்க. அந்த நிலைதான் நம்மளை வந்து இட் காசஸ் டு த பாண்டேஜ் இல்லையா? நம்மளை வந்து பந்தப்பட்ட சூழ்நிலைக்கு எடுத்து செல்கிறது. அதுக்கான 2 காரணங்கள் என்னன்னாக்கா குழப்பம் மற்றும் வந்து மாயையில் வந்து நாம சிக்கி கொண்டு செயல்படும் விதம். இது 2 தான். ஓகே, ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அடுத்து 7 நம்மள மேல வந்து நம்ம மேல வந்து நம்ம போர்வைகள் 7 போர்வைகள் என்னது? அதாவது அதாவது அடுத்து வந்து தசை, அடுத்து வந்து கொழுப்பு, அடுத்து வந்து மஜ்ஜை மற்றும் எலும்பு மற்றும் வந்து விந்து. ஓகே, இந்த 7மே நமக்கு மேல ஒரு லேயர் மேல ஒரு லேயர் வந்து கவர். அவுட்டர் கவர் எது? தோல். இதுலயுமே வந்து ஸ்கின் வந்து அவுட்டர் ஸ்கின் இன்னர் ஸ்கின் வேற இருக்கு இல்லையா? சில இடங்கள்ல இதுல வந்து 5 லேயர்ஸ் சொல்றாங்க. ஐ டோன்ட் நோ, டாக்டரா இருக்கிறவங்களால தான் சொல்ல முடியும். ஸோ 5 லேயர்கள் உண்டு. ஒரு இடத்துல ஆக்சிடென்ட் ஆயிட்டாக்கா என்ன ஆகும்னாக்கா இந்த 5 லேயர்ஸ் டேமேஜ் ஆயிடுச்சுனாக்கா அதை வந்து அப்படியே பள்ளமா தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபயர் இதுல வந்து அதாவது இதுல மாட்டிக்கிறவங்க அவங்கள வந்து காப்பாற்றணும்னு நினைக்கும் பொழுது சில இடங்களை அவங்கள காப்பாற்றிடுவோம். ஆனா அந்த ஸ்கின்னுடைய பர்னிங் இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேலோட்டமா போயிருந்தா மீண்டும் அது வந்துடும். ஆனா அதே வந்து அந்த எத்தனையோ அடுக்குகள் 5 லேயர்ஸ் தான் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அது எவ்வளவு உண்மைன்னு எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா டாக்டர்ஸ் ஒன்லி கேன் டெல் தட். அந்த 5 லேயர்ஸ்ல டேமேஜ் ஆயிடுச்சுனாக்கா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஆனால் வேறு ஒரு இடத்துல இருந்து அந்த எடுத்து கூட அவங்களால வந்து பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ண முடியாது. பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி எப்ப பண்ணுவாங்கனாக்கா விச் இஸ் கேன் பி டன். இந்த 5 லேயருமே போயிட்டு எடுத்து ஒரு இடத்துல 5 லேயருமே எடுத்து நம்ம பண்ண முடியாது. ஏன்னா அந்த இடத்துல அது கேப் ஆயிடும். ஏன் நம்ம பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி எப்படி பண்றாங்க? நம்ம உடல்லயே இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியில இருக்கக்கூடிய ஒரு இதை எடுத்துதான் இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து அதை வந்து கரெக்ஷன் பண்றாங்க இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி இந்த அழுக்கு ஒவ்வொரு லேயர், முதல்ல இது ஃபர்ஸ்ட் லேயர் ஸ்கின், அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு? நரம்புகள், மசில்ஸ், தசைகள் இருக்கு. அந்த தசைகள் காண பிறகு உள்ள என்ன இருக்கு? அதுக்குள்ள கொழுப்பு இருக்கு, அதுக்குள்ள பிளட், அதாவது ரத்த நாளங்கள் எல்லாமே இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து மஜ்ஜை என்பது நம்ம எந்த இடத்துலன்னா இந்த கனெக்ஷன்ஸ் பாயிண்ட்ஸ், இந்த லிம்ஸ் எல்லாம் இல்லையா கனெக்ட் ஆயிருக்கும் இல்லையா? அந்த மூளை எல்லாமே வந்து ஒரு இடத்துல ஜாயின்ஸ் எல்லாம் ஏற்படும். அந்த இடத்துல வந்து மஜ்ஜை என்பது அதுதான் நமக்கு ஸ்மூத்தா வந்து செயல்படக்கூடிய தன்மை இல்லையா? அந்த அந்த இது வந்து லூப்ரிகேஷன் இல்லைன்னாக்கா நமக்கு வந்து அதனாலதான் மூட்டு வலி, அந்த வலி, இந்த வலி எல்லாம் ஜாயிண்ட் பெயின்ஸ் எல்லாம் வருது இல்லையா? சோ மேலும் வந்து எலும்பு, அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல நம்ம அதாவது இனவிருதி இல்லையா? அது வந்து சுக்கிலம் என்பதும் அது நமக்கு உடலுக்குள்ளேயே அடங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட் இல்லையா? இத்தனையுமே வந்து நம்ம பிசிக்கல் கவரிங்ஸ் இது எல்லாமே. ஓகே, அடுத்து 5 விதமான பிரயாணங்கள் அப்படின்னா மோஷன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம பிரயாணிக்கக்கூடிய அந்த பயணம் என்று சொல்லலாம் இல்லையா? 5 விதமானது. அது என்னது? அது 5 கர்மேந்திரியங்களுடைய செயல்கள். கால்களால் நடத்தல் இல்லையா? கைகளால் வந்து செயல்படுதல் இல்லையா? ஸோ அடுத்து வந்து பிறப்பு உறுப்புகள், கழிவு உறுப்புகள், இதெல்லாமே வந்து ஒரு ஞானேந்திரியங்கள், மனசு, புத்தி இதனுடைய கைடன்ஸ் பிரகாரம் தான் இது செயல்படும். இந்த கர்மேந்திரங்கள் வந்து தனித்து இயங்காது அப்படிங்கிறதுமே நாம படிச்சிருக்கோம். அடுத்து 5 விதமான தடைகள், அதாவது நம்ம செல்லுகின்ற பாதை வந்து நமக்கு ஃபேவரபிளான சுச்சுவேஷன் இருக்காது இல்லையா?
இப்போ வந்து நம்ம ஹைவேல போறோம். இப்போ நான் பெங்களூர் டு சென்னை ஹைவே பாத்தீங்கன்னாக்கா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்கா டில் வாலாஜா ஐ திங்க் இப்போ எது வரைக்கும் போட்டிருக்காங்கன்னு தெரியாது. வாலாஜா வரைக்கும் நான் வந்து சென்னை வந்து ஒரு 3 வருஷம் மேலே ஆயிருக்கும். அப்போ டிரைவிங் பண்ணின்னு வந்தப்போ வாலாஜா வரைக்கும் ரோட்ஸ் வந்து அற்புதம். நீங்க வந்து அவ்வளோ ஃப்ரீயா நம்ம போயிடலாம். எந்த இடத்துலயுமே தடை கற்களே கிடையாது. அதன் பிறகு நீங்க சென்னை ரீச் ஆகிற வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ரோட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு நிலையில இருக்கும். ஸோ எந்த இடத்துல ஃப்ரீயா இருக்கும், எந்த இடத்துல தடை வரும், இதெல்லாம் நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே முடியாது இல்லையா? அது போல அன்ஈவன் ரோட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு தான் ஓகே. ஒரே நிலையில இருக்கக்கூடிய பாதை கிடையாது. மேலும் கீழும் அது வாழ்க்கையில நம்ம வந்து அனுபவிக்கக்கூடிய பதை தான் இல்லையா? ஒரு நாள் நல்லா இருக்கும், ஒரு நாள் நல்லா இருக்க மாட்டோம் அப்படின்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். அதுதான் ஃபைவ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏர் பாசிங் வித்தின் த பாடி. ஸோ அதாவது ஒரே மாதிரி கிடையாது. ஒரு 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 இது வந்து பிராணா பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது உள்ள இருந்து வெளியில போகக்கூடிய ஒண்ணு இல்லையா? அடுத்து வயானா பார்த்தீங்கன்னாக்கா உடல் முழுவதுமே பரவி இருக்கிறது. இப்படி ஒவ்வொரு வாயினுடைய செயல்படும் தன்மை தான் வந்து இந்த 5 விதமான பாதைகள் என்று சொல்லப்படுகிறது. அடுத்து 11 சேனாபதிகள் இல்லையா? இந்த 11 சேனாபதிகள் யாரு? கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியம், மனம். இந்த மனம்தான் வந்து இந்த எல்லாரையுமே வந்து செயல்பட வைக்கக்கூடியது இல்லையா? அடுத்து வந்து டெஸ்டினேஷன். புரஞ்சனா என்ன பண்ணான்? அந்த ரதத்தை ஏறிண்டு அவன் எதை நோக்கி போனான்? காட்டை நோக்கி போனான். காட்டை நோக்கி போனான் இல்லையா? அதுதான் இலக்கு இல்லையா? அப்போ இலக்கு நமக்கெல்லாம் என்ன இலக்கு? அதாவது எதன் மூலியமா நாம வந்து அந்த இலக்குக்கு பேர் என்னது? அந்த இடத்துல அவர் சொன்னது பஞ்சபிரஸ்தா இல்லையா? பஞ்சபிரஸ்தான்னு சொன்னோம் நம்ம இல்லையா? கதையில வரும்போது அதுதான் புலன்களுடைய செயல்படும் 5 சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? பார்த்தல், கேட்டல், சுவைத்தல், உணர்தல், உணர்தல் தான் முகருதல். ஓகே ஓகே. இப்ப நாம அந்த இதுக்கு பிபிடிக்கு இதுக்கு போலாமா? பிடிஎஃப்க்கு இப்ப இந்த ரிவிஷன் பண்ணதுனால இப்போ இதுல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இப்ப நம்ம படிச்சது எல்லாமே இதுல வரும். ஓகே. ஆனா இப்ப டைரக்டா அந்த இடத்துல புரஞ்சனன் செய்தது எல்லாமே நம்ம ஒரு ஓமை கொண்டு சொன்னார். இப்ப நாம இந்த இடத்துல எல்லாமே டைரக்டா சொல்றது இல்லையா? புரஞ்சனா ஆத்மா, அவனுடைய உடல் வந்து இந்த ரதம் இல்லையா? அடுத்து வந்து அவன் வந்து அவனுடைய செயல்படும் தன்மை இல்லையா? அதாவது அம்பு வில்லு வந்து எதுக்கு ஒப்பிடப்படுறது? வில்லு வந்து நான் தான் செயல்படுகின்றேன், நான் தான் சுகிக்கின்றேன் என்ற அந்த பாவம் இல்லையா? அடுத்து அவனுடைய அலங்காரம். ஸோ இந்த நாம என்ன பண்றோம்? நம்முடைய டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் இல்லையா? நான் என்ன விதத்துல வந்து பேசுறேன், நான் எந்த விதத்துல வந்து அடுத்தவங்க முன்னாடி என்ன வந்து என்னுடைய பாடி லாங்குவேஜ் இதெல்லாமே வந்து சொல்றது வந்து அது ரஜோகுணத்தினுடைய இயல்பு. அதாவது நான் எப்பயாவது டம்பமா பேசினேன், எப்பயாவது வந்து அகங்காரத்தோட பேசினேன்னா அது என்னுடைய பாவம் வந்து ரஜோகுணத்துல இருந்து நான் தான் செய்வேன், நான் தான் செல்றேன் இல்லையா? எல்லாமே என்னுடையது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த நிலையில செய்யறது இல்லையா? இப்படி ஒன்னொன்னா நம்ம இந்த இடத்துல பார்ப்போம். இப்போ நாரத முனிவர் சொல்றார் இல்லையா? யாருக்கு? பிராச்சீன பரிது. ரதம் என்று நான் குறிப்பிட்டது உண்மையில் உடலே ஆகும். இப்ப எல்லாமே டைரக்ட். ரதத்தை இழுக்கும் குதிரைகளே புலன்கள் இல்லையா? ஞானேந்திரியங்கள். ஒவ்வொரு வருடமாக ஓடுவது போல குதிரைகளும் எந்தவித தடங்களும் இன்றி ஓடுகின்றன இல்லையா? அது ஃப்ளோ. ஆயினும் அவை எந்த விதமான முன்னேற்றம் இன்றி ஆரம்ப இடத்துல நிற்கின்றன. அப்படின்னா மாயை இல்லையா? நம்ம வந்து ரதத்தை ஓட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும், ரதம் மூவ் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா நம்ம ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல நின்றுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ இது எதனாலனாக்கா அஜ்ஞானத்தால நாம் எப்படி ரதத்தை ஓட்டுறோம், எப்படி ஒரு செயலை வந்து எடுத்துட்டு போறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான். அதே சத்வம் சுத்த சத்துவத்துல செய்தா இந்த மாதிரி இருக்காது. அதே வந்து ஆவித்யில இருந்து செய்யும் பொழுது நாம் இன்னும் இந்த உலகத்துல வரக்கூடிய செயல்கள்லயே நாம ஈடுபட்டுட்டே இருப்போம், செயல்பட்டு தான் இருப்போம். ஆனா அது எல்லாமே நம்மள வந்து பந்தப்படுத்திகிட்டே இருக்கும். அந்த கர்ம விளைவுகளுக்கு நாம திரும்பி வந்துட்டே இருக்கும். அதனாலதான் எத்தனையோ வருடங்கள் போயிட்டே இருக்கு இல்லையா? இந்த ஜீவனம் வந்து இந்த உடலை விட்டு நீங்கி இன்னொரு உடலை எடுத்து வரான், அதுலயுமே வந்து நம்ம செயல்பட்டு இருப்போம். மறுபடியும் இன்னொரு உடல், இப்படி இந்த சக்கரத்துல என்ன பண்ணிருப்போம்? நம்ம இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல வந்து சுழண்டுட்டே இருப்போம். இங்கேயே தான் இருப்போம். அதுதான் அந்த இடத்துல சொல்லப்படுறது. எந்த முன்னேற்றமே இருக்காது. இந்த ஜீவன்ல வந்து எந்த முன்னேற்றமுமே இருக்காது. ஆரம்ப இடத்திலேயே இருப்போம். மீண்டும் இதே உலகத்துல பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பை பெறுவோம். பாவம் புண்ணியம் என்பது அந்த ரதத்தினுடைய
12 சக்கரங்கள் இல்லையா நம்ம படிச்சோம். இயற்கையினுடைய குணங்கள், ரதத்தின் மீது பறக்கும் 3 கொடிகள் இப்ப நம்ம படிச்சோம் இல்லையா. 5 வகையான உயிர் காற்றுக்கள் உயிர் வாழியின் கட்டுக்கள் ஆகும். அதாவது சப்போர்ட் இல்லையா. சோ நம்ம இந்த சப்போர்ட் இல்லாம நம்மளால இந்த உடல்ல வந்து ஜீவித்திருக்க முடியாது இல்லையா. மனமே கயிறாக கருதப்படுகிறது. அந்த அந்த கடிவாளமா இருக்கக்கூடிய குதிரைகளுடைய கடிவாளம் வந்து மனசு. புத்தியே ரத சாரதி, அவனே டிரைவரா உட்கார்ந்துருக்கான். இதயமே ரதத்தில் உட்காரும் பலகையாகும் இல்லையா. அந்த அந்த அதுல பிரயாணிக்கக்கூடிய அந்த ஜீவன் எதுல உட்கார்ந்துருக்கான், ஹிருதயத்துல உட்கார்ந்துருக்கான், அந்த ரதத்தினுடைய இது. சோ மேலும் வந்து ரதத்தில் உட்காரும் பலகையாகும். வாழ்க்கையின் இருமைகளான இன்பம் துன்பம் என்பவையே கட்டும் இடங்களாகும் இல்லையா. நம்ம வாழ்க்கையில வந்து இந்த இடத்துல வந்து நன்மை தீமை எல்லாமே உண்டு. சோ அதனால நம்ம மீண்டும் மீண்டும் வந்து இந்த இடத்துல வரக்கூடிய செயல்கள் வந்து செய்தோம்னா இந்த கட்டுக்குள்ளேயே தான் நாம் இருப்போம். அதே நம்ம வந்து குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையிலிருந்து ஆற்றும் பொழுது நம்ம விடுதலைக்கான மார்க்கத்துக்கு செல்கின்றோம். இப்போ பிராச்சீனபரித் செய்யறதையே கட்டுமிடங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, பிராச்சீனபரித் வந்து மீண்டும் மீண்டும் வருவதற்கான செயல்கள்ல தான் ஈடுபட்டார், பலன் கருதும் செயல். அதனாலதான் இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. 7 தாது பொருட்கள் என்று ரதத்தின் மேல போர்த்தப்பட்டிருப்பவை ஆகும் இல்லையா. அதுதான் வந்து தோல், அதுக்கப்புறம் வந்து தசை, அடுத்து வந்து கொழுப்பு, ரத்தம், எலும்பு, மஜ்ஜை, சுக்கிலம் இதெல்லாமே. அடுத்து செயற்புலன்கள், அதாவது 5 புறச்செயல் முறைகளாகும் இல்லையா. 5மே அதாவது கர்மேந்திரியங்கள். 11 புலன்கள், அதாவது ஞானேந்திரியம், கர்மேந்திரியம் மற்றும் வந்து மனம். இது எல்லாமே வீரர்களாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. புலனின்பத்தில் தன் கவனம் முழுவதும் இருப்பதினால் உயிர் ரதத்தில் ஏறி அமர்ந்து கொண்டு தனது தவறான ஆசைகளை, அது டைரக்ஷன் யாருக்கு, புத்திக்கு கொடுக்குது, நிறைவேற்றுவதற்காக அவற்றின் பின் அலைவதோடு புலனின்பத்திற்காக பிறவிகள் தோறும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்றான். இதுதான் நாம் எல்லாரும் இங்க வந்திருக்கக்கூடிய நிலை அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஐ திங்க் இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ரீஃப்ரெஷ் ஆச்சா, என்னென்ன கனெக்ஷன்ட்டு? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? எதுவும் டவுட் இல்ல? நான் படிச்சுட்டே வந்து சொல்லிட்டே போனா நீங்க அதை புரிஞ்சுப்பீங்க இல்லையா. மீண்டும் நான் ரிவிஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கா இல்லையா. மீண்டும் ஒரு தடவை சொல்லுங்க மாதாஜி, இன்னைக்கு நாளைக்கு. சரி, நாளைக்கு வேணா சொல்றேன். இன்னைக்கு நான் இதோட 2 வாட்டி ரிவிஷன் பண்ணிட்டேன். நான் வந்து மீண்டும் வந்து இப்ப படிக்கும்போது அப்படியே வரும், அப்படியே கேட்டுக்கோங்க. ஓகே, நாளைக்கும் நீங்க சொல்லணும். நாளைக்கு எல்லாருமே எழுதி வச்சிருக்கீங்க, நான் கேட்பேன். லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறது கேட்பேன், ரைட் சைடு சொல்லணும் இல்லைங்களா. அதாவது ஜீவன் என்றால் புரஞ்சனன் என்னன்னு சொல்லணும் நீங்க இல்லையா. அடுத்து வந்து ரதம் என்றால் என்ன அப்படிங்கறது எல்லாமே நீங்க ஓகே 2-3 நாள் மைண்ட்ல வந்து மீண்டும் பதிய ஆரம்பிக்கும். புலனின்பத்தில் உயிர் சிறைப்படுத்திருப்பது இச்லோகத்தில் வந்து மிகவும் அழகாக விளக்கப்பட்டிருக்கு. கரெக்ட். நாம் இந்த உலகத்துல வந்திருக்கிறதுக்கான காரணமே வந்து நாம அதாவது நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம வந்து அனுபவிக்கணும், அதுவும் இந்த புலன்களை கொண்டு அனுபவிக்கணும் என்பதற்காகத்தான். இந்த பிரபஞ்சமே, அதாவது இந்த பௌதீக பிரபஞ்சமே வந்து ஒரு சிறை கூடம் தான் இல்லையா. அதுல சிறை கூடத்துல வந்து நீங்க சிறை கூடம் எடுத்துக்கோங்களேன், அங்க எல்லாருமே யாரு இருக்காங்க, தவறு இழைத்தவங்க தான் இருக்காங்க இல்லையா. அப்போ அதுல வந்து மிக கொடூரமான செயல் செய்தவங்களுக்கு ஒரு செப்பரேட் செல் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா. சின்ன சின்ன தவறுகள் செய்தவங்களுக்கு ஒரு சின்ன, அதாவது டிஃப்ரெண்டான இது. இங்க அவங்களும் இவங்களுமே வந்து அந்த இடத்துல மிங்கிள் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க இல்லையா. சோ அவர்களுக்கான வசதி வாய்ப்புகள் எல்லாமே ஏற்பட்டிருக்கும். ஆனா உண்மையிலே அதுல நல்ல வசதியா இருந்தாலும் சரி, வந்து நான் யாருடைய பேருமே எடுக்க விரும்பல. சில சமயத்துல நம்ம அரசியல்வாதிகள் கூட வந்து ஜெயிலுக்கு போறாங்க இல்லையா. அங்கே அவர்களுக்கு என்ன நடக்கிறது, ஆக்சுவலி ராஜ மரியாதை. ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளேயே என்ன நடக்குது, பிரைப்ஸ் இல்லையா, கொடுத்து ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிக்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி பிரைப் நம்ம யாருக்கு கொடுக்குறோம், தேவர்களுக்கு கொடுக்குறோம். அதுதான் உண்மை. ஓகே, நமக்கு இது வேணும் அது வேணும்ன்ற அந்த வசதிகள் எல்லாமே இங்க பண்றோம் இல்லையா, வேண்டுதல் பண்ணி அந்த செயல்கள் நம்முடைய பௌதீக சூழ்நிலையை வந்து மாற்றி அமைத்ததுக்காக நாம தேவர்களுக்கு எதையோ படைக்கிறோம் செய்யறோம்ன்றது எல்லாமே நாம வந்து எடுத்துட்டு போறோம் இல்லையா. அது மிக தவறான ஒன்று. ஏன்னா அவங்களையுமே நாம் என்ன பண்றோம், அவங்க சத்துவத்துல நிலை பெற்று இருக்கிறவங்க, அவங்களையுமே நாம் என்ன பண்றோம், எதிர்பார்ப்புகள் எனக்கூடிய அந்த ரஜோகுணத்தினுடைய பண்புக்கு நம்ம அவங்களை இழுக்கிறோம். அதனாலதான் வருடம் நாம் ஏதோ செய்யறோம் இல்லையா, அது செய்யாமல் போகும்போது நம்ம வீட்டுல வந்து சங்கடங்கள் தோஷங்களாக நமக்கு மாறுகிறது. அதனாலதான் நம்ம எந்த ஒரு செயலுமே நம்ம புதுசா வந்து ஏற்படுத்தக்கூடாது
இல்லையா? மனதுல இறைவனை பிரார்த்திக்கிறோம், அவருக்கு தொண்டு புரிகின்றோம், அவ்வளவு செய்தாலே போரும். ஆனால் இந்த நிலையை உணர்ற வரைக்குமே நாம வந்து இந்த தேவ வழிபாடு வந்து செய்துட்டு தான் இருக்கோம். ஏன்னா ஹையர் டேஸ்ட் வந்து எல்லாருக்குமே எடுத்த உடனே வராது. ஸோ பற்பல பிறவிகளோ இல்ல வந்து ஒரு பிறவில வந்து நிறையவே தேவ வழிபாடு பண்ணி அவர்களிடத்துலயுமே எதுவுமே கேட்காத ஒரு நிலைக்கு போகும் பொழுதுதான் இவங்க எதுவுமே கேட்கலையே, இவங்களுக்கு நல் மார்க்கத்தை காட்டலாம்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இந்த மார்க்கத்தை தேவர்கள் காட்டுவார்கள். நம்ம தேவர்கள் கிட்ட வணங்கும் பொழுது கூட பக்தி வேணும், பகவானிடத்துல இருந்து நம்ம வணங்கினா போதும், அவங்க அதை கண்டிப்பா நமக்கு கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா அதுல அவங்களுக்கு எந்த வஞ்சனையுமே கிடையாது இல்லையா? அதற்காகவே அவர்கள் இருக்கிறார்கள். சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நாம எதை கேட்கணுமோ அதை கேட்கணும். பௌதிக லாபத்திற்காக தேவ வழிபாடு கூட செய்யக்கூடாது இல்லையா? மேலும் சம்வத்சரா அப்படின்னா சொல்லுக்கு கால வளர்ச்சி அப்படின்னா சம்வத்சரம், ஐ திங்க் தெலுங்குல சம்வத்சரம்னாலே வந்து வருடம் என்று பெயர். ஓகே, சோ கால வளர்ச்சி. சோ ஒரு வருடம் போனாலும் நம்ம ஒரு வருடம் வயோதிகம் ஆகிய உடலுக்கு தான் வயோதிகம், ஆனா ஆன்மாவுக்கு எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? இச்சொல் மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகும். நாளுக்கு நாள் இல்லையா, வாரத்துக்கு வாரம், மாதத்திற்கு மாதம், வருடத்திற்கு வருடம் என்ற ரதத்தின் முன்னேற்றத்தில் உயிர் சிக்கிக்கொண்டே கொண்டவனாகின்றான். அப்புறம் பிறவிக்கு பிறவி, நெக்ஸ்ட் லெவல் அது இல்லையா? இந்த ரதம் பாவம் புண்ணியம் என்றும் 2 சக்கரங்களால் வந்து செயல்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை பெற்று வாழ்க்கையில் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை எய்துகின்றான் இல்லையா? கண்டிப்பா ஒவ்வொருத்தருடைய நிலைமையுமே வேறு, அவங்க அனுபவிக்கக்கூடிய எதிர்கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலைகளும் வேறு, அனுபவிக்கக்கூடிய கஷ்ட நஷ்டங்களும் லாபங்களுமே வேறு. போல பத்மா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி, எமர்ஜென்சி ரிப்ளை பண்றது இருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா. நோ இஷ்யூஸ், ஆனா வெரி கேர்ஃபுல்லி டாக். ஓகே. ஆனாலும் அவன் உடல் விட்டு உடல் இடம் பெயர்ந்து கொண்டு போவதை முன்னேற்றம் என்று ஒரு நாளும் கருதக்கூடாது. ஏன்னா நாம் எது வரைக்குமே பௌதீகத்துல இருந்து செயல்படுறோமோ, எது வரைக்கும் நம்முடைய நோக்கம் எல்லாம் பௌதிக லாபமாக இருக்கின்றதோ 100% நாம 1 இன்ச் கூட இந்த இடத்தை விட்டு நகரல. என்னவோ ரதம் ஓடிண்டே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும், ஆனா அது அந்த இடத்தை விட்டு நகரவே இல்லை என்று பொருள். இட் இஸ் எ இல்யூஷன். இப்ப நம்ம குழந்தைங்களெல்லாம் நம்ம விளையாட்டு அரங்கத்துக்கு கூட்டிட்டு போறோம் இல்லையா? அவங்க என்ன பண்றாங்க, உட்காந்துட்டே வந்து எதையோ வந்து ஓட்டுறாங்க. வீடியோ கேம்ஸ்லோட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க உட்காந்துதான் இருக்காங்க, ஆனா அந்த வீடியோ கேம்ல என்ன பண்றாங்க, காரை ஓட்டுறாங்க, அதை ஓட்டுறாங்க, இதை ஓட்டுறாங்க. உண்மையிலே அவங்க எங்கேயாவது நகர்றாங்களா? கண்டிப்பா கிடையாது. அது போலதான் இந்த வாழ்க்கை. ஓகே. சோ நாம நினைப்போம் எதையோ ஒண்ணு சாதிச்சிட்டோம், ஏதோ கடந்து வந்துட்டோம், எல்லாமே நினைப்போம், ஆனா உண்மையிலே கிடையாது. ஓகே. பகவத்கீதையில 4.9 சொல்றது என்னன்னா, வெக்தா தேகம் புனர்ஜென்ம நைதி மாம்சோ அர்ஜுனா அப்படின்னு வரும் இல்லையா? சோ மற்றொரு பூதலை பெறாதிருக்கும் பொழுதே உண்மையான முன்னேற்றம் அடைகிறான். மீண்டும் ஒரு உடலை, இந்த மாதிரி தேகத்தை, அழியக்கூடிய உடலை நாம பெறவில்லை என்றால், அத்தகைய செயல்பாடுகளில் நாம் இப்பொழுது ஈடுபட்டிருந்தால் அதுதான் உண்மையான முன்னேற்றம். சோ அப்படிப்பட்ட முன்னேற்றம் எது? திரு தொண்டு ஒண்ணுதான். ஓகே. பகவான காட்டக்கூடிய தொண்டு ஒன்றுதான் நமக்கு அந்த நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல மத்திய லீலையில 19.138 சொல்றது, எய்த பிரம்மாண்ட பரி ஆனந்த ஜீவகன சௌராசி வக்ஷயோனிதே கரையே பிரமணக. அதாவது உயிரானவன் இப்பிரபஞ்சம் முழுவதும் சஞ்சரித்து கொண்டும் பல்வேறு கிரகங்களில் பல்வேறு உயிரினங்களாக பிறந்து கொண்டும் இருக்கின்றான். கரெக்ட். அவனுடைய கர்ம பலனுக்கும் மரணிக்கும் பொழுது அவன் எந்த மாதிரி உணர்வுகளை கொண்டு அந்த உடலை நீங்கினானோ அவ்வாறே அவன் வந்து அடுத்த பிறவி எடுக்கிறான். அதனால மேலும் கீழும் எல்லாமே நம்ம வந்து போயிட்டே இருக்கு. ஆனா அதாவது தேவலோகத்துக்கு போய் பூமிக்கு வர்றது, சத்தியலோகத்துக்கு போயிட்டு கீழே வர்றது, இதெல்லாமே வந்து நமக்கு எந்த வாழ்க்கையில இட் இஸ் லைக் நாம ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு இடம் பெய்கிறோம் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் இந்தியால இன்னைக்கு இருக்கேன், நாளைக்கு சிங்கப்பூர் போறேன், நான் அடுத்த மாசம் வந்து யுஎஸ்க்கு போறேன். நோ டிஃபரன்ஸ். பூமண்டல் தான். அது மாதிரிதான். ஓகே. உண்மையான முன்னேற்றம் என்பது இந்த உலகத்திலிருந்து ஒரேடியாக வெளியேறுவதாகும். இனிமே வராம இருக்கக்கூடிய மரணத்தை இன்னொரு முறை காணாம இருக்கிறது. இப்ப பிறந்தாச்சு, நம்ம மரணத்தை கண்டிப்பா ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஆனா மீண்டும் ஒரு மரணம் ஏற்படாத நிலையில நாம் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள், அதுதான் ரொம்ப பிரம்ம புவனா லோகா புனர் ஆவர்த்தினோர்ஜுனா மா உபேத்தியது கௌந்தேய புனர்ஜென்ம நா வித்தியதே இல்லையா? தேவலோகத்துல இருந்து பாதாள லோகம் வரை அனைத்துமே
பிறப்பு என்னும் இறப்பு என்னக்கூடிய நிறைந்தவைகள் தான். ஆனால் மகனை என்னை அடைந்தவன் எப்பொழுதுமே வந்து மீண்டும் பிறப்பது கிடையாது இல்லையா? அதான் இன்னொரு ஸ்லோகம் கூட சொல்லலாம் இல்லை, யாந்தி தேவ விருத்தான் தேவா பித்ரு வித்தான். அந்த ஸ்லோகத்திலயுமே யாரை வணங்குறோமோ அந்த உலகத்துக்கு போவோம். ஆனா நம்முடைய கர்ம பலன்கள் எல்லாம் முடிந்த பிறகு மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறவி எடுப்போம். ஆனா பகவான் இடத்துல செல்லும் பொழுது எப்பவுமே நாம் அந்த இடத்துல நித்தியமாக வாழ்கின்றோம் என்று பகவான் சொல்றார். எட்டர்னல் லைஃப் நமக்கு. அதையும் நாம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். பிறப்பே இல்லை என்றால் இறப்பும் கிடையாது. இருப்பவற்றுள்ளே மிக உயர்ந்த பிரம்மலோகத்தை அடைந்தாலும் கூட அவனுக்கு மரணம் என்பது உண்டு. அவனுக்கு கீழ் உலகங்களுக்கு வந்துதான் பிற வேண்டும் இல்லையா? இவ்வாறு அவன் இயற்கையின் முக்குணங்களின் பாதிப்பின் கீழ் நித்தியமாக அலைந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றோம். நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துக்குமே மாயையின் வயப்பட்டு தான் அலைந்து கொண்டிருப்பதாக அவன் கருதுகிறான். அவன் ஒரு ஆகாய விமானத்தை போல புவியீர்ப்பு சக்தியிலிருந்து மீள்வதற்கு இயலாமல் இரவும் பகலும் பூமியை சுற்றி கொண்டே இருக்கின்றான் இல்லையா? நாம வந்து மீண்டும் மீண்டும் இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டே இருக்கோம். உண்மையில் இது முன்னேற்றமே கிடையாது. இந்த 14 லோகத்துல எங்க இருந்தாலுமே நம்ம வாழ்க்கையில தரத்துல எந்த முன்னேற்றமுமே கிடையாது இல்லையா? ஏனெனில் விமானம் புவியீர்ப்பு விசையினால் கட்டப்பட்டிருக்கின்றது இல்லையா? கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த எர்த் இல்லையா? ஒவ்வொரு கிரகத்திலுமே அதாவது ஈர்ப்பு சக்தி வேறுபட்டது. ஸோ அதை நாம அந்த ஈர்ப்பு சக்திக்கு அதனால்தான் மேல் உலக இந்த அஸ்ட்ரோநாட்ஸ் எல்லாம் மேல போகும்பொழுது அவங்க எல்லாம் மிதந்துன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த கிரகத்தினுடைய ஈர்ப்பு சக்தி வேறு. அதற்கேற்றவாறு நமக்கு உடல் கிடையாது. நம்முடைய உடல் இந்த புவிக்கேற்றவாறது. அதனால்தான் அவங்க எப்பவுமே வந்து ஆகாயத்துல மிதந்துன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஒரு மன்னன் ரதத்தின் மீது அமர்ந்திருப்பது போல இந்த உடல் வந்து உயிர் வந்து இந்த உடலுடைய அமர்ந்திருக்கு. தான் அமர்ந்திருக்கும் இடம் இதயமானது. எந்த இடத்துல அமர்ந்திருக்கு? ஹிருதயத்துல. உயிருடையோர் அங்கிருந்து கொண்டே வாழ்க்கை போராட்டத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள். எஸ், ஜீவன் இங்கதான் இருக்கு. நாம் அன்றாட வாழ்க்கையில வந்து எதிர் நிலைகளை வந்து அனுபவித்து கொண்டுதான் இருக்கின்றோம். அந்த போராட்டம் எந்தவித முன்னேற்றமே கிடையாது எந்த இடத்துல இருந்தாலுமே இல்லையா? கர்ம காண்ட, ஞான காண்ட, கேவல விஷரே பாண்ட. இந்த அதாவது இந்த இது கூட ஸ்லோகம் மோஸ்ட்லி எதுல வருது? சைதன்ய சரிதாமிர்தத்துல வருதா இந்த ஸ்லோகம்? இந்த வரியை நான் பார்த்த மாதிரி இருக்கு. ஆனா அது வேற ஸ்லோகம் கூட இருக்கலாம். ஆனா இதே மாதிரி வரும். அமிர்த பலியாயே பகாய நானா யோனி சதாபிரே கர்த்திய பக்ஷணகரே தார ஜன்ம அதக பாதையே யாய. அதாவது உயிர்கள் பலன் தரும் செயல்களும் மற்றும் அதாவது கற்பனை இல்லையா, ஸ்பெகுலேஷன், ஞானம் மற்றும் கர்மம் இல்லையா, மிக கடுமையாக போராடி கொண்டே பிறவிகள் தோறும் பல்வேறு உடல்களை நாம் எல்லாருமே பெற்று இந்த இடத்துல வந்துட்டேதான் இருக்கும். அவன் புத்திக்கு ஒவ்வாத அனைத்தையுமே உண்கின்றான் இல்லையா? எதை உண்ணக்கூடாதோ அதையுமே நாம் உண்கின்றோம். மேலும் அவனது புலன்ப செயல்களினால் கண்டனத்திற்கு ஆளாகின்றான். புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அந்த செயல்களிலுமே நாம் ஈடுபடுகின்றோம். உந்துதல்களை நாம வந்து பக்குவப்படுத்துறதுக்கு நாம முயற்சிப்பதே கிடையாது. அது எவ்வாறு பக்குவப்படுத்த முடியும்? பக்தி தொண்டு செய்தால் மட்டும்தான் முடியும். மேலும் ஒருவன் வாழ்க்கையில் உண்மையில் முன்னேற வேண்டும் என்று விரும்பினால் அவன் கர்ம காண்டம், ஞான காண்டம், அதாவது அவன் பலன் தரும் செயல்கள் மற்றும் வந்து மன யூகங்களை கண்டிப்பாக தவிர்த்தல் வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வு பெறுவதனால் ஒருவன் பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்திலிருந்து அவன் வந்து விடுதலை பெறுகின்றான் இல்லையா? சோ அந்த வீண் போராட்டத்திலிருந்தும் அவன் விடுதலை பெறுகின்றான். மேலும் இஸ்லோகத்தில் உள்ள மிருகத் கிருஷ்ணா பிராதவதி பிரதாவாதி என்னும் வார்த்தைகள் மிகவும் முக்கியமானவை அந்த ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏனென்றால் புலனின்ப தாகத்தினால் ஒரு உயிர் பாதிப்படைகிறது 100% இல்லையா? வாய்க்கு அடிமையான ஒன்று நாம அடுத்தவங்களுடைய உண்மையான நிலையை உணராம நாம சொல்லக்கூடிய செயல் தான் ரைட் அப்படின்னு நம்முடைய திருஷ்டில நம்ம எதை கரெக்ட்ன்னு நினைக்கிறோமோ அதை வந்து அடுத்தவங்க முன்னாடி நாம திணிக்கின்றோம் இல்லையா? இது நம்ம எல்லாருமே செய்யக்கூடிய ஒன்று தான். யாருமே இதுல வந்து செய்யலன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. ஸோ அப்படி நாம நினைக்கிறது எல்லாமே கரெக்ட்னு நினைச்சு நம்ம செய்தோம்னா அது பர்ஃபெக்டே கிடையாது. எல்லாருக்கும் நன்மை பயக்கக்கூடிய விதத்துல நம்முடைய செயல்பாடுகள் அமையும் பொழுது ஸோ ஆஸ் பர் த வில் ஆஃப் த லார்ட் அது அமையப்பெறும். அதற்கு பக்தி தொண்டு பண்ணும் பொழுதுதான் அனைவருடைய நன்மையை பற்றியுமே நாம வந்து எண்ணி பார்ப்போம். எது வரைக்கும் நாம பக்தி தொண்டு பண்ணலையோ நம்முடைய சுயநலம் தான் அந்த இடத்துல மேலோங்கி இருக்கும். ஒருவர் சுயநலத்தோட தான் இருக்காருன்னா அவர் இன்னும் பக்தி பாதையில வந்து பூரணம் பெறவில்லை அப்படின்னு அர்த்தம். அதாவது அது உண்மை என்று நம்பி அதுல வந்து பக்தி செய்யறோன்ற அந்த பாதையே வந்து அவங்க பர்ஃபெக்டா செய்யலன்னு அர்த்தம். ஸோ ஏதோ நம்ம பக்தி பண்றோன்ற அந்த நிலையில செய்துட்டு இருக்காங்களே ஒழிய உண்மையிலே பக்தி கிடையாது அது இல்லையா? ஸோ ஏன்னா இன்னும் நம்ம இந்த பௌதீகத்துல வந்து நாம நம்முடைய
ஏக்கங்களை வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கலாம். எது வரைக்கும் பௌதிகத்துல நம்ம நிறைய இருக்கிறோமோ நம்முடைய மனசனுடைய இது ஏன் அப்படி நான் சொல்ல வரேன்னாக்கா, நம்ம பௌதிகத்துல நம்ம இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடு என்ன ஆகும்னா நம்முடைய எண்ண ஓட்டங்களும் அதே மாதிரி இருக்கும். நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ ஆசைப்படுதல், அதுக்கப்புறம் எண்ண ஓட்டங்கள், கன்காக்ஷன் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து அவ்வாறே வந்து மனசு திறப்படுத்திக்கும். அதன் மீதே நம்முடைய செயல்படக்கூடிய நிலைகள் எல்லாம் எடுத்துட்டு போகும். அப்போ அதை ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள் எப்பவுமே வந்து நன்மையாக இருக்காது. ஸோ சில சில சமயத்துல நமக்குமே நன்மை இருக்காது. அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் வந்து இந்த ரஜோ மற்றும் தமசி குணத்துல நாம செயல்படும். ஸோ இது எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குனாக்கா, பாலைவனத்துல வந்து நாம காணல் நீரை தேடி செல்வது போலதான் இல்லையா? பாலைவனத்தில் நீரை தேடி ஒரு விலங்கு அலைவது வீண் வேலையாகும். அங்க தண்ணி கிடைக்காது. பாலைவனத்தில் நீர் ஏது, அதனால் நீரை தேடும் முயற்சியில் அவ்விலங்கு மாண்டு போகிறது. தண்ணீர் இல்லாம அது மரணித்தும் விடுகிறது. எதிர்கால மகிழ்ச்சிக்காக ஒவ்வொருவரும் இப்படியும் அப்படியும் சிந்தித்து கொண்டே இருக்கின்றனர் இல்லையா? அவங்க பிற்காலத்துல என்ன வேணும் அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம பௌதிக நிலையில இருந்து உண்மையிலேயே ஆன்மீகத்துல அந்த மாதிரி தேடணும். நம்ம ஆன்மீகத்துல தேடினா பௌதீகமும் நமக்கு பக்குவம் அடையும். நம்முடைய தேவைகள் எல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். சிம்பிளா நம்ம வாழறதுக்கும் ஹை திங்கிங்கும் நமக்கு வந்து பிரபுபாதர் எவ்வாறு சொல்றாரு, சிம்பிள் லைஃப் அண்ட் ஹை திங்கிங், அது ரெண்டு நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவை. எதிர்கால மகிழ்ச்சிக்காக ஒவ்வொருவரும் இப்படியும் அப்படி சிந்தித்து கொண்டே இருக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட முனைக்கு ஒருவன் வரும் பொழுது அவன் மகிழ்ச்சி அடையலாம் என்று, இது செஞ்சா நமக்கு சந்தோஷம் வரும், இது செய்தா நமக்கு துக்கம்தான் வரும் அப்படின்னு எல்லாமே நம்ம அனலைஸ் பண்றோம் இல்லையா? ஆனால் உண்மையில் அவன் அடையும் பொழுது அங்க அவனுக்கு மகிழ்ச்சி கிடைப்பதே கிடையாது. ஏன்னா நம்முடைய மனசு எப்படிப்பட்டது, இது ஒரு பெரிய பெஞ்ச் மார்க்கே கிடையாது, அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம தாவின்னு இருக்கோம். ஸோ இந்த ஆசை, அதுக்கப்புறம் வந்து மகிழ்ச்சி, அதனால் ஏற்படக்கூடிய மகிழ்ச்சி எல்லாமே வந்து தற்காலிகமானது. அந்த சூழல்ல அந்த சமயத்துல தான் அது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். அதே வந்து இன்னொரு சமயத்துல சொன்னோம்னா அதனுடைய முக்கியத்துவமே அந்த இடத்துல தெரியாது. இது நம்ம நிறைய விஷயங்கள்ல நம்ம பார்த்திருக்கோம். பிறகு அவன் மற்றொரு முனையினை அடைவதற்கு திட்டமிடுகின்றான் இல்லையா? இலக்கு. இதுவே மிருக தக்ஷண என்று அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் உலகில் இப்படி அடிப்படையாக இருப்பது, இதற்கு அடிப்படையாக இருப்பதும் புலனின்பமாகும். இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன? ஒன்றை அடையணும், அதனால நாம ஆனந்தம் பெறணும், அனுபவிப்பாளர் ஆகணும் அப்படிங்கிற அந்த நிலை. இறைவன் மீதே பொறாமை கொண்டு இல்லையா, நான் தான் சுகிப்பவன், நான் தான் அனுபவிப்பவன், எல்லாம் எனக்கு தான் தெரியும், எல்லாம் என்னுடையது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மனநிலையை வந்து நாம எடுத்துட்டு போவோம் இல்லையா? அது நமக்கு நன்மை பயக்காது. ஓகே, இன்றைக்கான இந்த கிளாஸை நிறைவு செய்கிறேன். வாஞ்ச கல்பதாரோபியஷ கிருபா சிந்துபியவச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சாரி மாதாஜி, நான்